Your goals are the roadmaps that guide you and show you what is possible for your life. Les Brown, I, Assistant Professor Suma, Department of Commerce and Management, will be the host for today's program. Good morning, everyone. I welcome you all for the second day of Faculty Development Program on Inhabiting Research Skills among Faculties. I welcome today's resource person, Dr. Lakshmi Narayana, Assistant Professor, Srisharipram Institute of Management Studies. A brief introduction about Lakshmi Narayana sir. He has a doctoral degree in management and also has more than 12 years of teaching experience in various degree and PG colleges across Bangalore. He has presented and published many research articles in various national and international research journals. He has given research assistance to 44 PhD scholars of commerce and management of Indian and international universities. He is successfully organizing and conducting net and SLED coaching classes for commerce and management graduates in Bangalore. He has authorized BCom, BBM and MBA textbooks. He is the president of National Cadet Forum, Bangalore NGO, Managing Trustee, Gurukul Educational Trust, Bangalore, and Joint Secretary of BUT CCM, and also organizing Secretary for Management Research Scholar Association, Bangalore University. Sir, on behalf of Srisharipram Institute of Commerce and Management, I welcome you. I welcome our principal, Professor Vidya Shivannanagar. Welcome you, ma'am. I welcome Associate Professor Punita G, HOD, Commerce and Department to this session. Welcome you, ma'am. I welcome all the participants for the event. Over to you, sir. Good morning, all. See, today we are here to learn how to prepare the questionnaire. Here, before starting with the questionnaire, first we should know, yesterday our Guru, Dr. Ramchandra sir, has explained about the review of literature. What are the input we have obtained in the last class? If we explain that one, at least we can proceed with the questionnaire preparation. How do you review the literatures? Identify the problems. Yes. Okay. What do you mean by cause and effect? Causal relationship. What do you mean by cause and effect relationship? It's dependent and independent. Which one is dependent? So which is dependent? Effect is dependent. Effect is? Dependent. Cause is? Independent. For the death, what is the cause? Now I got Sarah's very good lecture. See, here the review of literature is very important to the researcher, because if you want to select the topic, before selecting the topic, at least you have to read 50 articles. Most of the researcher then suggest you to read minimum 200 articles to select the topic, because if you are having the old on a particular topic, then only you can proceed with the research. Majority of them, without reading any articles, they will select the topic, and in between the duration of 3 years, they will struggle a lot to complete the research work. This is what the problem it is happening, because we speak truly and openly, because all our faculty, we are also part of SET, and we know the status of the faculty as well as the researcher. In research, the major thing is first, the CIT is very, very important, because before starting this session, I should, whatever the experience we obtained during the research work, I'll share my experience also. If you want to become a good researcher, you have to be a CID. What do you mean by CID? Citation. Sorry? Citation index. Citation index. Good. Now we'll talk only in research terminologies. What is CID? See, in research, everyone, they should be
these CIDs: commitment, involvement, and dedication. Without having this commitment, involvement, and dedication, definitely you are not going to complete your research work. Someone will complete your research work. That's why if you want to complete your research work, your commitment is very, very important. Because as a faculty, if I take 6 hours of class or 4 hours of class every day and doing all houseworks and all, we can't read even single articles. But if you develop the attitude of reading 2 articles every day, before going to the bed, you have to read 2 articles on your related topic, not any other articles. On your related topic, if you read 2 articles every day, at least you are going to get some knowledge about the topic. In review of literature, the critical analysis is very important. Because if you want to prepare the questionnaire without reviewing the literatures, you will not prepare the questionnaire. And while reviewing the literatures, you should identify the IVs and DVs, along with the problem, along with the statement, and along with some objective of the paper. You have to identify the IV and the DV. Without identification of independent variables and dependent variables, you cannot prepare the questionnaire. Because of that, review of literature is very, very important. In review of literature, the first thing is, first you have to prepare a sheet. Independent variable and dependent variable. What are the independent variable? For example, the leadership style. I have taken the example and Madam has provided the sheet article. Impact of leadership style on organizational performance. Just to understand this basic topic, basic concept, I have taken that article. What are the leadership styles? Now, I can easily download minimum 300 articles or 500 articles or 1000 articles related to this topic. Because I think most of you are doing the PhD in different research center and different universities. But here the thing is, once if you prepare the questionnaire, you are half of the problem is solved. In between I can use Kannada, right? Yes. In 50% of problems solved out because to do the data analysis and interpretation and all, the question is very, very important. Even though if you know SPSS or if you know the R software or if you know any kind of software, the first thing is you should have the data set. For data set, we'll prepare the questionnaire. To prepare the questionnaire, we have to review because in research, all components are interconnected. Interconnected, one bit ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Without knowing the objective, we cannot frame the questionnaire. Without knowing the objective, we cannot construct the hypothesis. What do you mean by hypothesis? Now, if I want to prepare the questionnaire, in synopsis only we'll write what are the tentative hypothesis. What is the objective of the research? By keeping the objectives in your mind, you have to construct the hypothesis. What do you mean by hypothesis? Assumptions. To be tested in future. To test the hypothesis, we are going to collect the data from the respondent. Now we have type 1 error and type 2 error. Normally, almost all researchers, they face this type 1 error and type 2 error. What is type 1 error? Type 1 error and type 2 error. Normally in research, every researcher will face this problem, type 1 error, in hypothesis testing. Sampling. Sorry? Sampling. Sampling, yeah. No, it is not sampling. The error in the sense after obtaining the data, if we test the data or to verify the hypothesis, we may face this type 1 error and type 2 error in the research. Type 1 error is where you had to accept the alternative hypothesis and by mistake you have accepted too. See, for that we use the mind mapping technique because we used to take classes for NET aspirants. As of now, 427 students they have cleared NET and they are working in 213 different colleges in Bangalore. In mind mapping is very important as a researcher. The mind mapping is whatever, if you do some innovation in your teaching, at least you can easily deliver a good lecture to the students. The mind mapping technique is very, very important. Right? So, for example, normally in coursework and all we face this kind of problem. We'll get confusion. What is type 1 error or what is type 2 error? While writing the answer, we'll get a lot of confusion whether it is type 1 or type 2. And we face some errors also. It may be the research error, or it may be the sampling error, or it may be the standard error, or it may be the questionnaire error. Right? To avoid all such kind of errors, we have to minimize the errors by having the concept in our mind. That's why the commitment, involvement, and dedication is very important to the researcher. But you type 1 error. We use this kind of mind mapping. RT Nagar. How many RT Nagars are there in Bangalore? 1. FA, I think
The seniors know FA1, FA2. Earlier syllabus we had Yes, FA1 and FA2. There are two FA, financial accounting, right? FA2 and RT Nagar is 1. If the null hypothesis is true and if you reject the null hypothesis, then it is type 1 error. If the null hypothesis is false, even though if you accept that null hypothesis, then it is a type 2 error. See, by using this kind of mind mapping technique, we can easily recall the concepts. Look, RT Nagar, TR and FA. TR, RT andre ulta ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, TR ಅಂತ. If the null hypothesis is true and if we reject the null hypothesis, all government employees will not take the bribe, whether it is true or false. All government employees will take the bribe. True or false? Some government employees will take bribe, whether it is true or false. True. But if you go and ask this question to the government employees, whether they'll give the valid data, then you are going to accept the null hypothesis, correct, right? Because ಅವ್ರು ಕೊಡೋದೇ ಆನ್ಸರ್ ನೋ ಅಂತಾನೆ, ಯಾರು ನಾನು ತಗೋತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. Now we face the type 1 error. Even though as a researcher I know the fact, it is true, but we are going to accept the null hypothesis if it is by using the statistical tools. Next, false and accept. Students, if they study, if the students are good in studies, they'll get good marks in the examination. This is what my hypothesis, assumption. Do you accept or do you reject? If they are serious about their studies, they'll get good marks in the examination. Accept. Whether it is true or false? True. But ನೀವು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಕಾಪಿ ಹೊಡೆದು ಪಾಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ, ಆ ಥರ ಹುಡುಗನೇ ರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಾನೆ ನಿಮಗೆ, ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಬಂದಿರೋಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲೇನು, ಅವನು ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ, ಅವನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಸಿ ವಿ ಫೇಸ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವೈ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್. To avoid all these things, you have to construct the proper hypothesis, and to meet that, to verify that hypothesis, we have to gather the data by the help of the questionnaire. Because if you know the relevance and significance of the questionnaire, then only you can understand the concept. When you questionnaire ಮಾಡೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಕ್ವಶನರ್ ಮಾಡೋದು ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ರಿವ್ಯೂ ಆಫ್ ಲಿಟ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ IVD ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಕ್ವಶನರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ವಶನರ್ ಬರಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ದಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ವಶನರ್. ವಿ ನೋ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ IV and VD. Without knowing that independent variable and dependent variable, we cannot frame the questions at all. Because of that reason, first we have to go for the critical analysis of the literature. What do you mean by critical analysis? Critical analysis of the questionnaire. Significance. No, critical analysis of the literature. Article to critical analysis model. What do you mean by critical analysis? It is like a critical thinking. What is critical analysis? Critical analysis, for example, if you read the entire article, you may identify the pros and cons of that article. Normally, as a researcher, what we do, only we take the positive things from the article, not the negative things. We have to identify both positive and the negative from the article. Impact irutte, negative impact irutte, positive impact. Now positive impact ಮಾಡ್ತಾ ತಗೊಂಡ್ರೆ there is no use. We have to analyze the entire article and we have to do the critical analysis. ಅದಕ್ಕೆ word ಇದೆ. Normally in Bharatiya University and Mother Teresa University and all, they ask this kind of questions. What is the critical review? Review of literature is different, critical review is different. Critical ಅಂದ್ರೆ pros and cons ನ ಎರಡನ್ನೂ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ರಿವ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ರಿವ್ಯೂರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ತಾರೆ. ಅದು ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್. ಅಂದರೆ ಬಿಫೋರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ದಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್. What is the difference between analysis and interpretation? Analysis and interpretation. Some of them they'll tell that both are same. ಎರಡು ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲ. There is a difference between analysis and interpretation. What is the difference between analysis and interpretation? BBA ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಬರೀತಾರೆ. ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದೇ. Out of 70 employees, 40 employees are male, the remaining employees are female. That is analysis. What is the interpretation? How it will impact that we have to write in the sentence. We have to explain what are the effects of that. Only the effect. What are the effects or pros and cons of that? See here,
Those who drink milk every day, they'll get good height. This is what my interpretation. Right? Whether it is true or false, we don't know. But when we ask the question to the respondent, he'll give the answer. We drink milk every day. ಇವಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಈ ಥರ ನಾನು ಮಾಡಿದಾಗ 70 and 40 ಫೀಮೇಲ್ ಕೇಳಿದಾಗ ನೋ ಅಂತ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಎಸ್ ಅಂತ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಅವರೇಜ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ನೋ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿ respondent, you as a respondent, we can easily understand that average height of the male is greater than average height of the female. What is your interpretation for this? Now if I collected data from 100 respondent, out of 100, 50 male and 50 female, now equally we have divided. After analysis, I'll get to know that the average height of the male is greater than average height of the female. Average weight of the female is greater than average weight of the male. So what is your interpretation? This is what analysis. What is your interpretation? Why the average height of the male is always greater than average height of the female? ಇವಾಗ ನೀವು ಇದು ಡೇಟಾ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೀವು ಇನ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇಟಾ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಅಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ದಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಬರೆದ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ನಾವು ಏನೋ ಹುಡುಗರು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರೆದಿರೋದೇ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕಿಸಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆರ್ ಫಿಮೇಲ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್, ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆರ್ ಮೇಲ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಬರ್ಸ್ಬಿಟ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್. ಇವಾಗ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಹೇಳಿ, ವೈ ಅವರೇಜ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೇಲ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅವರೇಜ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಿಮೇಲ್. Depends on what question you asked inside that. Now, if you read the literature, you will get some inputs to write the interpretation. Without reading the literatures, you will not get the input. ಇವಾಗ ಏನಿಲ್ಲ ಇನ್ಪುಟ್ ಇವಾಗ ಒಳಗಡೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಆಚೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಓದಿದ್ರೆ ನಾವು ಓದಿದ್ವಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಮೇಲೂ ಓದಿದ್ವಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಎವ್ರಿ ಡೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಫ್ ರೀಡಿಂಗ್ 2 ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಅದನ್ನ ನೀವು ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಹೊಸ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೇಮ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಮೇಲ್ ಅಂದರೆ ಹುಡುಗರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ದೇ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ ದಿ ಔಟ್ಡೋರ್ ಗೇಮ್ಸ್. ಒಂದು ರೀಸನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಗುಡ್ ಗ್ರೋತ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಔಟ್ಡೋರ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಇರೋಂಥ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಫೀಮೇಲ್. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ದಿ ಹೆರಿಡಿಟಿನೂ ಇರ್ಬೋದಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ದಿ ಕಲ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ ಆರ್ ಕಲ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್. ಕಲ್ಚರ್ ನೋಡಿ, ನೀವು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋದ್ರೆ ಹೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ. ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಲ್ಚರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ರೇಸ್ ಏನು ರೇಸ್ ಇದೆ ಅದು ಲೈಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ರೀಡ್ 4 articles or 5 articles, I may get 4 points. Without reading the point, we will not get it. Without reading the literatures, we will not get this kind of points to write the interpretation. ಹಂಗಾಗಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. Here the questionnaire preparation in the sense, first if you read, ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. No, we'll make 5 groups. 4 groups. 3 into 4. 3 groups. 3 make group. And we'll make 4 groups. Try to do the empirical paper, not the conceptual paper. In conceptual paper, you are not going to learn anything. If you prepare the empirical paper, definitely you are going to get something new. You are going to learn something new. See, after completion of this session, you have to prepare the questionnaire on the basis of these 3 articles. There are 3 articles I have given you. 3 articles.
identify the IV and DV in that article, then we can easily frame a sentence or we can easily frame a questions. See here, as you know, the meaning of questionnaire. A questionnaire is a research instrument that consists of a set of questions or other types of prompts that aims to collect information from a respondent. Normally, we should know the data collection methods. There are different methods to collect the data. What are those methods? In BRM, I think you would have taught. That is the type data collection types, the primary data and secondary data. What are the techniques to collect the primary data? Observation, questionnaire, Observation, interview, questionnaire, experiment, schedule, projective technique, panel, simulation. Right? By using all these methods, we can easily collect the data from the respondent as a researcher. Normally, majority of the researchers will go for the interview as well as the questionnaire. The questionnaire is set of questions. A set of questions in the sense from this set of questions we should fulfill the objective of the research. If you have 4 objectives or 5 objectives, whatever the questions I have asked to the respondent, it should fulfill the objectives. Your statement of the problem and you have some question in your mind while conducting the research. That is what the research issues. Normally, ನಾವು ನೋಡಿದೀವಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಜನ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ, ಇಶ್ಯೂ ಬೇರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಇಂಟರ್ಕನೆಕ್ಟ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಿ ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್ ದೆನ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಇವಾಗ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್, ಟು ಅನಲೈಸ್ ಆರ್ ಟು ಅಸೆಸ್ ದಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಸ್ಟೈಲ್ on organizational performance. This is what is objective. To fulfill that objective, we have some articles. So, first we have to identify the IV and DV. What is IV? In that, this is what my topic, and my topic is impact of leadership style on organizational performance. A study in so and so company as in college. Leadership style, impact of leadership style on organizational performance. Why do we use that word impact? Effect antane use madboudalla. Why do we use that word impact? Normally when you read this kind of articles you used to see that the word impact of antane barta irutte. What is the meaning of impact? Maybe both causes and effects. Cause and partially it is right. Why do we use that word? Instead of using effect and all, we use impact. ನೋಡಿ ಇದು ನೀವು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಸರ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ವರ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್. ನೀವು ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ? ಹೌ ಮೆನಿ ಅವರ್ಸ್ ಆರ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಯು ಟೇಕ್ ಟು ರೀಡ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್? ನೀವು ಯಾರು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಯಾರು 1 ಅವರ್ ಓದ್ತೀರಾ ಔಟ್ ಬೇಕಾ ಓದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ 1 ಅವರಲ್ಲಿ. If you take 3 days to read this article, then you are going to gain some knowledge from the articles. 3 ದಿವಸ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು 1 ದಿವಸದಲ್ಲೂ ಓದ್ಬೋದು, 3 ಅವರ್ಸಲ್ಲೂ ಓದ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟೊಂದು ವರ್ಡ್ಗಳು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆಸ್ ಎ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಸಮ್ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರೀಸ್. ನೀವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡೇ ಓದಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈಗ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಯೂನಿಟಿ ಆಫ್ ಕಮಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂನಿಟಿ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಅಂದರೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಯೂನಿಟಿ ಆಫ್ ಕಮಾಂಡ್, ಯೂನಿಟಿ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ನಿಮಗೆ ವರ್ಡ್ಗಳು ಎಷ್ಟೊಂದು ಇರುತ್ತೆ. ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಥ್ವಾಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತಾರೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಥ್ವಾಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಕ್? ಥ್ವಾಟಿಂಗ್, TWART ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಹಂಗೆ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಹಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಥ್ವಾಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಕ್ ವೈಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಥ್ವಾಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಕ್? ಆ ಥ್ವಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಕೇಳಿರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಾನು ಎವ್ರಿ ಡೇ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ರೈಟ್ 10 words, ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್. ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ 10 ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್. ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ನೀವು ರಿಸರ್ಚರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಓದೋವಾಗ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವೆಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಸಮ್, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಸಮ್ ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್. ಥ್ವಾಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಯು ಆರ್ ಎಸ್ಕೇಪಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ರಿಸ್ಕ್. ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಡ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಥ್ವಾಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಕ್. ಥ್ವಾಟಿಂಗ್. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೇನೋ ಇನ್ನೇನು ಹುಡುಗ ಫೇಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ನಾವೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅವ್ನ ರಿಸ್ಕ್ನ ನಾವು ಥ್ವಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಡ್ ಥ್ವಾಟಿಂಗ್ ಅಂತ. ರೈಟ್? ಅಂದರೆ ನೀವು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಡ್ಗಳು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಿರೋಲ್ಲ, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಮೀನಿಂಗ್ನ ಬರೆದಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಿ ಕ್ವಶನರ್. If you use some complex word in the questionnaire, definitely the respondents will not give the response.
ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಕ್ವಶನನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ನೀವು ವುಮೆನ್ ಸ್ಟಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, SHG ಸೆಲ್ಫ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಗೊತ್ತಾ. ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ SHG. ಯಾರು SHGಗೆ ವುಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಲ್ಲ. ನೀವು ಮಂಡ್ಯ ಡಿಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲ ಕೋಲಾರ ಡಿಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಟೀಚರ್ಗೆ ಅವ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಗುಡ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡಿ, ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಗುಡ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್. ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿ ಫೇಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. In questionnaire instance, there is a difference between questionnaire and schedule. What is the difference? Which one do you prefer? Schedule or questionnaire? Which one you prefer? No, you should. If you know the difference between the schedule and questionnaire, then you can give the answer. When you data collection method alli helidra, questionnaire, schedule, simulation. What is simulation? What is simulation? What do you mean by simulation? Simulation, not simulation. Simu. S-I-M-U. Simulation. What do you mean by simulation? Interview, you know, I think. Observation. In experiment, we have the control variables. Right. Next, we have the projective technique and simulation. Simulation and then? Experiment ಮಾಡಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. That's experiment. In scientific, normally we go for experimental research. ನೋಡಿ ಈ ವರ್ಡ್ಗಳೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಾಮಿನೋ ಕೂಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೂಪರ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಎವ್ರಿ ಡೇ ಯು ಶುಡ್ ರೀಡ್ ದಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ. ಅಂದರೆ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ನಿಮ್ಗೆ ವೈಭವಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಹಿಡಿಯೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಬಿಗ್ ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಯಾರು ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಬಿಗ್ ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮೆಥಡಾಲಜಿಲಿ ಇಟ್ಕೋತಾರೆ. ಹೌ ಮೆನಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಎಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್, ವಿಚ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್. ಆ ಥರ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟಿಂದನೇ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಗ್ಯಾಪ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ರಿಸರ್ಚ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಆಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಎ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್. ಇವಾಗ ನನಗೆ ಎಕ್ಸಾಮು ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ, UCMS ಬಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ? ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾನೆ. ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ವಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ರಿಸೆಂಬಲ್ಸ್ ದಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಇವಾಗ ಫೈಲ್ ಯಾವುದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಫೈರ್ ಇಂಜಿನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಂತ ನಾನು ಫುಲ್ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕಾ? ಬೆಂಕಿ ಇರೋ ಥರ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್. The researcher will do this kind of simulation to gather the data from the respondents. Next, schedule group questionnaire ಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಯಾವುದನ್ನು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಆಸ್ ಎ ರಿಸರ್ಚರ್? ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ PhD ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ನೀವು ಕ್ವಶನ್ನೇರ್ನ ಕಳಿಸ್ತೀರಾ ನನಗೆ? ಮೇಲ್ ಕ್ವಶನ್ನೇರ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ನೀಟಾಗಿ ಓದಿ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಅಮರ್ ಸರ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಪ್ರಮೋದ್ ಸರ್ ಯಾರು ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬೈಕೋತಾರಲ್ಲ ಅಮರ್ ಸರ್ ನಾನು ಕಳಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಾನೇ ಮಾಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಟಿಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. Whether it is reliable or whether it is valid. See, we cannot rely upon those responses. However, you have to go for the schedule. What do you mean by schedule? I think now you got my point. It's like planning. As a researcher, if we go and ask the question to the respondent and if we fill our own, then it is called as schedule. Simply, if we send the question or questionnaire to give the questionnaire to the respondent, and if the respondent fills the questionnaire, then it is called as questionnaire. ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಕ್ವಶನರ್ ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ವಯೋವಸಿ ಒಂದು 60 ವಯೋವಸಿ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಕ್ವಶನರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕ್ವಶನರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್? ವಿಚ್ ಒನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾಳೆ ನೀವು ವಯೋವಸಿಲೋ TRCಲೋ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್ ದಿ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಟು ಗ್ಯಾದರ್ ದಿ ಡೇಟಾ ಫ್ರಮ್ ದಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಬಾಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಬರೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ. ವೆದರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಯೂಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನೇರ್ ಆರ್ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಾಗ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು.
ಮೀನಿಂಗ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಶನರ್. ನಿಮಗೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾನೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಇವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಫ್ರಮ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಾಲೇಜ್, ನಾನು ಸ್ಕೇಲ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೇನೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 2 years, 2 to 4 years, 4 to 6 years. ಐ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಸ್ಕೇಲ್. ನಾನು ಇವಾಗ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ 2 to 4 years. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟಿಕ್ ಯಾವುದು ಬೇಗ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಟಿಕ್ ಹಾಕೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಇದೆ. Yeah. Is it practically possible to do a schedule? That's why they have given 3 years time duration. So they're expecting the exam collecting time. Normally, if you use the sample size formula, if, for example, in Bengaluru city, the total population of Bengaluru is 1 crore 40 lakh. Now it has been increased because of the COVID-19. Right? 1 crore 40 lakh. 1 crore 40 lakh instances, when we use the sample size formula, we'll get the sample size of 384 with the margin of error 5%. 384 within 1 year we can delete it. If you are too smart, within 1 week also you can delete it. And then if you use the facilitators to collect the data. So ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಟಾಪಿಕ್ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇರ್ತಾರೆ BBA, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ 10 ಕ್ವಶನರ್ 10 ಜನ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ರು ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಹುಡುಗರು. ಅವ್ರಿಗೂ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಆ ಥರ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ವಶನರ್ಗೆ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಇದು ಕೊಡಿ, ಅದನ್ನೇನು ತಪ್ಪು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಿ ಅಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಹುಡುಗರ ಹತ್ರ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳಿ ಕೊಡಿ, ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ನ್ಯೂ. ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಫೋರ್ತ್ 6th semester ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡು ದಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಅವರು ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ದೇ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟರ್ಸ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ದಿ ಡೇಟಾ ಫ್ರಮ್ ದಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್. ನೀವು ಇವಾಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವೇ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಫೆಸಿಲಿಟೇಟರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದಿ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಡೇಟಾ. ಸುಮ್ಮನೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಂಡೆ. ಐ ವಾಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ IMRB, ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಬ್ಯೂರೋ. 2004 ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಹೋಗಿ ವರ್ಕು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಂದರೆ ಕ್ವಶನ್ 34 ಪೇಜ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಟಿಕ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್, ವೆದರ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆರ್ ಗ್ರೋ ಸ್ಟೇಜ್. ನಾವು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 40 rupees ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಕ್ವಶನ್ 34 ಪೇಜು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕುತ್ಕೊಂಡು ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಇರೋದು ಕ್ವಶನ್ ಇರಲ್ಲ, ಕುತ್ಕೊಂಡು ಟಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಕ್ವಶನ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ನ ಕೇಳಿ ಟಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೆಲವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಹಂಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಟಿಕ್ ಹಾಕಿ ತೊಗೊಂಡು ಕೊಡೋದು. ಬಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವೆರಿಫೈ ಆದಾಗ ಅದು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ವಿ ಫೇಸ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ದ ರಿಸರ್ಚ್. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಡೂ ದಿ ರಿಸರ್ಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ದ ಸರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಗ್ಯಾರ್ಡ್ನರ್ ಇನ್ 1838 ಈ ಇನ್ವೆಂಟೆಡ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನರ್. ಇದು ಯಾವ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದಿದ್ರು ಸಿಗಲ್ಲ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಕ್ವಶನರ್ ಯಾರು ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ. ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ದಿ ಕಾಮರ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೀಸ್. ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಹೂ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ 4 P's. ನೋಡಿ, ರಿವ್ಯೂ ಆಫ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 4 P's ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಯಾವುದು? ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಪ್ರೈಸ್. ಹೂ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ 4 P's ಆ್ಯಂಡ್ 7 P's ಇನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್. 7 P's Philip. 7 P's. ಓಕೆ, 4 P's. ನೋಡಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು? ಸಿಲೆಬಸ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು? ಅಮರ್ ಸರ್, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಲ್ಲ, ಹಿಮಾಲಯ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅವ್ರು ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದು ನಮಗೆ. ಯಾವ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹೇಳಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಯಾವ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಹಿಮಾಲಯ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಓದ್ಕೋತೀವಿ. ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರೆಫರ್ ದಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್, ವಿಲ್ ರೆಫರ್ ದಿ ಹಿಮಾಲಯ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಬುಕ್ಸ್. ನೀವು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಮೆಕ್ ಕಾರ್ತಿ ಅಂತ ಎಮ್ ಸಿ ಕಾರ್ತಿ, ಮೆಕ್ ಅಂತ ಓದ್ತಾರಲ್ಲ, ಮೆಕ್ ಕಾರ್ತಿ, CARTHY, ಮೆಕ್ ಕಾರ್ತಿ. ಮೆಗಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆ. ನಮ್ಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Pಗಳು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದೇ 4 + 3 7, ಇನ್ನು 9 P's ಇದೆ. ಪವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಸೈಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದು ಆ ಎರಡು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಮೆಗಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ. ನಾರ್ಮಲಿ ಇದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ MET ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ನೋಡಿ, ರಿವ್ಯೂ ಆಫ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಥರ ಹೊಸದೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೋತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಿದೆ, ನೀವು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ. ಆಸ್ ಎ ನಾರ್ಮಲ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 or 2 ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ರೆ ಏನು, ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಸರೆಲ್ಲ ನಾವು ಅವ್ರ ಥರ ಕಲ್ತಿದ್ದಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಏನಂದರೆ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರು ನೋಡಿ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದು. 1-2 ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಓದಿರ್ತಾರೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅದು ಮೆಮೊರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಬಂದು ನಾವು ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಬರದೆ ಅದನ್ನೇ ಬರೀ ಸಿಲೆಬಸ್ಸೇ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಆದರೂ ನೀವು 5 ನಿಮಿಷ ಹೊಸ ನಾಲೆಜ್ನ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಡಿಷನ್. ನಾವು ಹುಡುಗರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ,
ಹೊಸದೇನೋ ಕಲ್ತಿರೋ ರಾತ್ರಿ ಓದಿರೋದನ್ನ ಬಂದಿದ್ದರಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮಗೂ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೆಮೊರಿಗೆ, ಹುಡುಗರಿಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ವರ್ಡ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಟಾಕ್ಸ್. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಟಾಕ್ಸ್? Leaving your cell phone gadgets and isolating yourself from ಇವಾಗ that. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, 10 days ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಟಾಕ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಟ್ರೈನರ್ಸ್ ಅಂತ. ಮೊಬೈಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೆಂಗೆ 10 ದಿವಸ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಟ್ರೈನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಫಾರ್ ದಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಟಾಕ್ಸಿಫೈಯರ್ಸ್. ಭಾರಿ ಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆ. It's a free training, sir. ಫ್ರೀ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕೊಲೀಗ್ ಅವರು GT ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ, ಅವ್ರ ಮಗಳು ಮೊಬೈಲ್ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಊಟ ಮಾಡಲ್ಲ. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ರಿಸರ್ಚರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಈ ಥರ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಬರೀ ಅದು ಇದು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋಲ್ಲ, ಈ ಥರ ರಿಸರ್ಚ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಊಟ ಏನಾದರೂ ಸರಿ ಮೊಬೈಲ್ ಏನಾದರೂ ಕಿತ್ಕೊಬಿಟ್ರೆ ಹೋಗಿ ಆ ಥರ ಕಾರ್ನರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕಾರ್ನರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕೈ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಕಿತ್ಕೊಬಿಡುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ದೇ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಅರೌಂಡ್ 2.5 lakh ಫಾರ್ ದಿ ರೆಮಿಡೀಸ್. ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ರೆಮಿಡಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಅಭ್ಯಾಸ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ 2 yearsಯಿಂದ ತಗೋ ಮೊಬೈಲು, ಚುಚ್ಚು ಟಿವಿನ ಯಾವ್ದು ಹಾಕ್ಬಿಡು, ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ನಮಗೂ ಏನೋ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳಿರುತ್ತೆ, ನಾಳೆ ಮೇಡಮ್ ಏನೋ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ 4 yearsಗೆ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಊಟ, ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಊಟ. ಇವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಬಿಸರು ಆಸ್ ಎ ರಿಸರ್ಚರ್ ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡೋದು? Now at the end of the entire research work we'll give the recommendation, suggestion and all. Whatever the suggestions we have given, at least it should be useful to someone. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಏನಕ್ಕೆ ರಿಸರ್ಚ್? ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಮಾನಿಟರಿ ಬೆನಿಫಿಟ್, ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ ದಿ ರಿಸರ್ಚ್. ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇದೆ, 20,000 ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾಳೆನೇ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ PhD. 20,000 rupees ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಇದು ಲಲಿತ್ ಅಶೋಕ್ ಥರ ಹೋಟ್ಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ 20,000 ಗೌರವ ಗೌಡ ಅಂತ ಅದ್ರ ಹೆಸರು, ಗೌಡ ಅಂತ. ಗೌಡ ಅಂದರೆ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ 20,000 rupees. ಆ ಥರ ತಗೋಬೋದಲ್ಲ. ಬಟ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ನಾನು ಫಸ್ಟಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರು CID ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್, ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಇದು ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಬೆನಿಫಿಟ್, ಮಾನಿಟರಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್. ನೀವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು ಏನು ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, it should be useful to the policy making, or it should be useful to the government, or it should be useful to the beneficiaries. ಯಾರು ಬೆನಿಫಿಷರಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಅದು ನಮ್ಮ ರಿಸರ್ಚಿಂದ ವರ್ಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅವನು ಬೆನಿಫಿಷರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಸೈಟಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ದಿ ರಿಸರ್ಚ್ ನವೇಡೇಸ್. ಅದನ್ನೇ UGC, MHRD, ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇ ಆ ಇಂಟೆನ್ಷನ್. ಬಟ್ ನಾವು ಆ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಸ್ ಎ ಟೀಚರ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿ MHRD, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿ UGC. ರಿಸರ್ಚ್ ಇನೋವೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನು ಇನೋವೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇನೋವೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. Next, a research questionnaire is typically a mix of closed-ended question and open-ended questions. See, as you know, in which end of questions you give the full freedom to the respondents? In open. Actually, our BCom examination is a open-end. NET examination is a closed-end because we have only 4 options. That is the best example for the closed-ended and open-ended questions. As a researcher, while preparing the questionnaire, we should take the decision whether I should use the open-end questions or closed-end questions. Give me your suggestions regarding the college improvement or development. Will you give open-end or closed-end for this question? Open-end. You as a faculty, you can give some suggestion to the ACT. ಏನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಏನು ಅಂದರೆ, ನಾನು ಓಪನ್ ಎಂಡ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಯು ಫೀಲ್ ಫ್ರೀ ಟು ರೈಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್. ನಾನು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಎಂಡ್, ಹೌ ಡು ಯು ರೇಟ್ ದಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ SICM? ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಓಪನ್ ಎಂಡ್ ಕೊಡಬೇಕಾ, ಕ್ಲೋಸ್ ಎಂಡ್ ಕೊಡಬೇಕಾ? Closed end. I should give the options. I will not give the freedom because I need the accurate response from the respondents. In such scenario, we have to use the closed end questions. Are you married? It's open end. ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಓಪನ್ ಎಂಡ್ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಸ್ ಕೊಡಬೇಕಿಲ್ಲ, ನೋ ಕೊಡಬೇಕು. ಓಪನ್ ಎಂಡ್ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಆಮ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. ಅದು ಓಪನ್ ಎಂಡ್ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಐ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ದಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಎಂಡ್ ಕ್ವಶನ್. And in a questionnaire, normally we use some demographic profile. We need to collect the demographic profile. That's the first two. You research, it may be the research thesis or it may be the research article. You must collect the demographic profile. You know what do you mean by demographic profile? Demographic.
ವೈ ಶುಡ್ ವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಿ ಡೆಮೋಗ್ರಫಿಕ್? ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಟಾಪಿಕ್ ಇದ್ರೂ ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಆರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ, ಏಜ್, ಜೆಂಡರ್, ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್, ಮೆರಿಟಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್, ಇನ್ಕಮ್. ಹಾಂ, ವೈ ಶುಡ್ ವಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದಿ ಡೆಮೋಗ್ರಫಿಕ್? To understand from that particular place how it is, the information target audience. Target audience. So what is the notion of what Madam is saying? What is the notion of that people in that particular area? Now the customer satisfaction. Customer satisfaction. I am conducting study about customer satisfaction. For this topic, I need to collect the demographic profile. It is not only to know the geographical boundary of the geographical boundary. It is to understand the demographic dividends. Demographic profile of the respondent will impact on the responses. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಚಾಕ್ಲೇಟ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು? ಡಿಯೋಡ್ರೆಂಟ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ನೋ ದಿ ಫಾಗ್ ಅಂತ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ನಾನು ಅದ್ರದ್ದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕು, ವೆದರ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡಿಯೋಡ್ರೆಂಟ್ ಫಾಗ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ. ಇವಾಗ ನಾನು ಏಜ್ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡಾಗ, ಸಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಡೆಮೋಗ್ರಫಿಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್. 18 less than 18 years, 18 to 30 years, 30 to 40 years, 40 to 50 years, more than 50 years. ಇದನ್ನ ಸ್ಕೇಲ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೇಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಡಿಕಾಟನಮಸ್ ಸ್ಕೇಲ್. ನಾನು ಈ ಸ್ಕೇಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಏಜ್ ಇಟ್ ಮೇ ವೇರಿ. ನಾನು ವೇರಿಯೇಷನ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಏಜ್ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ನೀವು ಎಂಥ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಕೊಟ್ಟರು ನಮಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ? ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಗೆ. ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಾವು ಅದನ್ನ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಯಾರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಯಾರಿಗಿರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ? ಇದು ನೋಡಿ, ರಿವ್ಯೂ ಆಫ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಯಾರಿಗಿರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ? ಈ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಿರುತ್ತೆ? ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 18 ಇಯರ್ಸ್, 18 to 30 ಇಯರ್ಸ್, 30 to 40 ಇಯರ್ಸ್, 40 to 50 ಇಯರ್ಸ್, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 50 ಇಯರ್ಸ್ 30 to 40. ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತಾ? Yes. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ರಿಸರ್ಚ್, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 50 ಇಯರ್ಸ್ ದೇ ಗೆಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಏನು ಕಣ್ಣೇ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್. ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ಯಾವುದೇ ಕೊಡಿ, ಇವಾಗ 18 ನನಗೆ ಇದು ಬೇಡ, ಐಫೋನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಐಫೋನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇರಲ್ಲ, ಯೂಸೇ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ನಿಮ್ಮ 50 ಇಯರ್ಸ್ಗೆ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಗ್ಲಾಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು 50 ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಏಜ್ ಆಗ್ತಾ. ಡಿಸೈರ್ ಯಾರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ? 60 ಇಯರ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಸೈರ್ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಗೆ ಡಿಸೈರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲಿಂಕ್. ಇವಾಗ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ಯಾರಿಗೆ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಯಾರು ಎಂಗೇಜ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡೆಮೋಗ್ರಫಿಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಮೆರಿಟಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ನ ನಾನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ವಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿಸ್ ಮೆರಿಟಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಸ್ ಎ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ನೋ ದಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್? This is what the IV and DV. Marital status is the standard of independent variable, and we will consider the standard of life as dependent variable. What is the difference between standard of life and standard of living? Standard of living is only economic. Standard of life is social. Sociological. Sociological. Give an example for that. Money aspect is standard of living. Non-monetary aspect is your life. ಅದನ್ನು ನಾವು ರಿಸರ್ಚಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಸರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್. ಒಂದೇ ವರ್ಡ್ ಬಟ್ ಆ ಥರ ವರ್ಡ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಮೆಟೀರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಾರ್ ಇರಬೇಕು, ಮನೆ ಇರಬೇಕು, ಬಂಗ್ಲೆ ಇರಬೇಕು, ದುಡ್ಡು ಇರಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ಮೆಟೀರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್, ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕು. ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ, ಕಾಫಿ ಡೇ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಟು ಗುಡ್ ಬಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಎರಡು ಇರಲಿಲ್ಲ. IVTV ನಾವು ಎರಡು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಹೇಳಿ ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ಒಂದು, ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವನ ಹತ್ರ. DK ರವಿ IAS ಆಫೀಸರ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಆಸ್ ಎ ರಿಸರ್ಚರ್, when you look at these situations, you have to link the research components to the scenarios. ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲನೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಕಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್. ಕಾಸ್ ಏನು? ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸುತ್ತೋಗ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಸಾಯಲ್ಲ. ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರೇ ನೆಮ್ಮದಿ, ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟಡಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆನ್ ದಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಯಾರಿಗೆ ದುಡ್ಡಿರಲ್ಲ, ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಗಾರೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ರೋಡ್ಗಳು, ಅವ್ರು ಅವತ್ತಿಂದ 600 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುತ್ತಾ, ನೆಮ್ಮದಿ ಲೈಫು, ಯಾರು ಏನೋ ತಲೆಗೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ.
600 rupees ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ 1000 rupees ಬರುತ್ತೆ. ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ, ಅವತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಅವಾಗ ಮುಗೀತಷ್ಟೇ. ಅವನು ನಂಗೆ ಅದು ಬೇಕು ಇದು ಬೇಕು, ಕಾರು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ನನಗೆ ಕರ್ದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ 2 ಗ್ರಾಮ್ ಗೋಲ್ಡ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ವೈಲ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ. ನಿಮ್ಗೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಲ್ಲ. ಸಿಂಪ್ಲಿ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ನೋ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಟು ದಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್, ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ದಿ ರಿಯಾಲಿಟೀಸ್, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, characteristics of a good questionnaire. Question should be a simple and there should be no abbreviations. Normally we should not use the abbreviations while preparing the questionnaire. What is CPF? Sorry, SPF? SPF. Oh, almost. In product, okay, cosmetics ಅಲ್ಲಿ SPF ಅಂತ ಇದೆ. Sun Protection Formula. Sun Protection Formula, SPF ಅಂತ. Do you consider while purchasing the cosmetics, do you consider the SPF ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಡೈಲಿ ಫ್ಯಾನ್ ಲೋಲಿ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೀರ, ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ SPF ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಓದಿರಲ್ಲ ನಾವು. ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ನಾವು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದಲ್ಲ ನಾವು. ಸುಮ್ಮನೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು ನಮಗೆ ಬಿಸಾಕ್ತೀವಿ, ಏನಿದೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ. SPF ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ದಿ ಅಬ್ರಿವಿಯೇಷನ್ಸ್. ನಾನು CID ಅಂದಾಗ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಲೇ ಬಂತು ಮೈಂಡ್ಗೆ, ಬಟ್ ನಾನು CID ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ CID ಅಂದರೆ ಏನೋ ನಾನು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆ ಥರ ಅನ್ಕೋಬಾರ್ದು. CID ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್. ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ದಿ ಅಬ್ರಿವಿಯೇಷನ್ಸ್. Next, maximum clarity should be maintained. While preparing the questionnaire, we should maintain the maximum clarity. Questions ಕೇಳುವಾಗ ಆರ್ ಯು ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳೋದು. ಏನು ಮ್ಯಾರಿಡಾ ಅನ್ಮ್ಯಾರಿಡಾ ಏನು ಕೇಳಿ. ಆರ್ ಯು ಅಂದರೆ ಏನು? ಆರ್ ಯು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗಾ, ಆರ್ ಯು ಅನಿಮಲ್ಲ, ಆರ್ ಯು ಅಂತ ಕೇಳಿ ಕೆಲವರು ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅರ್ಥನೇ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಯು ಶುಡ್ ಗಿವ್ ದಿ, ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ವೈಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೇಂಟೈನ್. ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇವಾಗ ಡೆಮೋಗ್ರಫಿಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಕೇಳ್ತೀರಾ? ಇನ್ಕಮ್ ಕೇಳಿ, ಜೆಂಡರ್ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ಜೆಂಡರ್ ಕೇಳಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಕೇಳಿ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳು. ನೋಡಿ, ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರಬೇಕಲ್ಲ. ಸಿ ನಾರ್ಮಲಿ ವೈ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ವಿ ಶುಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ದಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ನಾರ್ಮಲಿ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಫಸ್ಟ್ ಏಜ್ ನೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೇಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಏಜ್ ಆದಮೇಲೆ ಜೆಂಡರ್. ಕೆಲವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜೆಂಡರ್ನ ಕೇಳಿ ಏಜ್ ಕೇಳೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಜೆಂಡರ್ ಕೇಳಿ ಏಜ್ ಅಂದರೆ ವುಮೆನ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ ಏಜ್ ಬರುತ್ತಾ ಬರೋಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಕೆಲವರು ಹಾಕಲ್ಲ, ನಾವು ನೋಡಿದ್ರು ರಿಯಾಲಿಟಿಲಿ ಹೇಳಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಹೆಂಗಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು 50 years ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಏಜ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಅನ್ಕೋತಾನೆ ಅವ್ರು ರಿಸರ್ಚರ್ ಅಂತ ಏಜ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಕಮ್ಮಿ ಬರೀತಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಗೊತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಲ್ಲ. 50-60 years ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 months ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್. ಅವ್ರ ಏಜ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್. ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ 60 years ಆಗಿದೆ. ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಅವಾಗೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಕೇಳಿ. ಅವ್ರು ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಲ್ಲ, ಏಜ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಲ್ಲ ಅವರು. ಆ ಥರ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ವಿ ಫೇಸ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೇಂಟೈನ್. ಅವಾಗ ಏಜ್, ಜೆಂಡರ್, ರೈಟ್, ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್, ಮೆರಿಟಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್, ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಆದಮೇಲೆ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಕೇಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಕೇಳಿ, ಆಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ. ಇನ್ಕಮ್ ಕೇಳಿ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಕೇಳಬಾರ್ದು, ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಕೇಳಿ ಇನ್ಕಮ್ ಕೇಳಿ. ಆ ಥರ ನಿಮಗೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಡೆಮೋಗ್ರಫಿಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್. ಅದೇ ಥರ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ IB ಕೇಳ್ತೀರಾ, DV ಕೇಳ್ತೀರಾ? ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿದ್ರು? IB. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಆಸ್ಕ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್, ದೆನ್ ವಿ ಶುಡ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಇವಾಗ ಡು ಯು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ you have the free rhyme or laissez-faire leadership skill for your head anta keltini. Which type of leadership skill you have assessed in your head ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸುಪೀರಿಯರ್. ಅವಾಗ ನೀವು ನನ್ನ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ, ಏನೇನು ಕೊಡ್ತೀನಿ? ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್, ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿವ್, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆಟೋಕ್ರೆಟಿಕ್, ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಸಸ್-ಫೇರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. 3 ಆಪ್ಷನ್. ಏನಾಗಿರ್ತೀರಾ ಮೇಡಮ್? ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ. Laissez-faire. Laissez-faire or free rein. Whether this kind of leadership behavior will impact on the organizational performance. Now, check ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. This is what IB. For to know the IB, I have asked this question
Now organizational performance ಬರ್ತೀನಿಲ್ಲ. This is what the first question. ಅಂದ್ರೆ we have some set of questions to understand whether the head or whether you have that leadership style or not. The next future ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಗ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ leadership qualities ಇರಲೇಬೇಕು. ನೀವು ನಾಳೆ ಹೆಡ್ ಆಗೋದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆ leadership ಯಾವ ಸ್ಟೈಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಸೆಸ್. ಈಗ ಆಟೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ what do you mean by autocratic? Autocratic leaders. Dictators. They will ನೋಡಿ ಅದು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, the leader will not involve the subordinates to take the decisions. He or she takes his own decisions in the organization. They are called as autocratic. Decision making ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳೋದು ನಾನು. ಇವಾಗ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ನಾನು ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ I should ask these questions to the respondent. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ, I'll ask the question one by one ಕೇಳ್ಕೊ ಬರ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. Do you take the help of your subordinates while taking the decision for the entire organization ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Do you agree that the involvement of the subordinates is very important to take the decision? I use the Likert scale, 5-point scale. Strongly agree, neutral, disagree, and strongly disagree. And I'll give the weightage also. Now this is what the qualitative data. If you have the qualitative data, I can easily convert the qualitative data into quantitative data. Scale ಕೊಡ್ತೀನಿ, 1 ಯಾವುದು ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಕೆಲವರು ಉಲ್ಟಾ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಹುಷಾರಾಗಿ ನೀವು ಕೊಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಆ ಥರ. 1 ಯಾವುದು ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಡಿಸಗ್ರೀಗ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಅಗ್ರೀಗ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಅಗ್ರಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಡಿಸಗ್ರಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಗೆ 5 ಕೊಡಬೇಕು. ಇನ್ನು 7-point ಸ್ಕೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿನ್ನೂ 2 ಸ್ಕೇಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್, ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್, ರೈಟ್, ಟು ಗ್ರೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಬಂದರೆ 7-point ಸ್ಕೇಲ್, 5+2 7-point ಸ್ಕೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಆ ಥರ ಸ್ಕೇಲ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹುಷಾರಾಗಿ ಮಾಡೋದು. ಡು ಯು ಅಗ್ರಿ ದಟ್ ಅಂದಾಗ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಅಗ್ರಿ. ವಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ದ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಸ್ಟೈಲ್ ವಿಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ದಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಕೇಳ್ತೀರಾ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಅಗ್ರಿ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ಬೇರೆ ಸ್ಕೇಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟು ಲಾರ್ಜರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಟು ಸಮ್ವಾಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಟು ಸಮ್ವಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್, ಆ ಥರನೂ ಕೊಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸು. ಅಂದರೆ ಯಾವ ವರ್ಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ಕೇಲ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಐ ಶೋ ಯು ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಸ್ಕೇಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ವೈಲ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆನ್ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್. ಕೆಲವ್ರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಟಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಟಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೇಕಲ್ಲ, ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಏನೋ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಟಿಕ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಈಸಿ. ಕೆಲವರು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನಾನು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಟಿಕ್ ಹಾಕೋ ಹೋಗಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಆಸ್ ಎ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಗುಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್. ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಷನ್ನು ಹಂಗೆ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫೋಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ಫೋಗ್ರಾಫಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಮೈಲಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್, ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್, ಗುಡ್, ಅವರೇಜ್, ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಸ್ಮೈಲಿಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಏನಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಬೈ ವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಮಾಡಿ, ವಿ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ರೀಡ್. ಇವಾಗ ಸ್ಮೈಲಿಗಳು ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಫೇಸು ನಗು ಇದ್ರೆ ಸ್ಮೈಲಿ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ, ಸಪ್ಪಗಿದ್ರೆ ಉಲ್ಟಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಟಿಕ್ ಹಾಕ್ಸ್ತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ಫೋಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ದಿ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಡೇಟಾ ಫ್ರಮ್ ದಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. Next, it should be attract the attention and generate interest of the information. When your questions ಸ್ವಲ್ಪ catchy ಆಗಿದ್ರೆ, they'll feel free and they'll feel happy to give the response. If it is too boring, definitely no one will give you the proper response. You ಬರೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಗ್ಗೆನೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ, some respondents will not reveal the family information. How many members are there in your family? ನಂಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೈಜ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ, ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆ ಥರ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕು. ಡೂ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಹಂಗೂ ಕೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ರಿಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರಿಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ? ಫಾರ್ ರಿಲಯಬಿಲಿಟಿ ವಿ ಯೂಸ್ ಕ್ರಾನ್ಬ್ಯಾಕ್ ಆಲ್ಫಾ ಟೆಸ್ಟ್, ಕ್ರಾನ್ಬ್ಯಾಕ್ ಆಲ್ಫಾ ಅಂತ. ಫಾರ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ವಿ ಯೂಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಕ್ರಾನ್ಬ್ಯಾಕ್ ಆಲ್ಫಾ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೀವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಬೇಡ. what do you mean by reliability of the questionnaire? ಇದನ್ನು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಕ್ವಶನೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರೀ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಪೈಲಟ್ ಸ್ಟಡಿ, ವಿ ಯೂಸ್ ಕ್ರಾನ್ಬ್ಯಾಕ್ ಆಲ್ಫಾ ಟೆಸ್ಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರಾನ್ಬ್ಯಾಕ್ ಆಲ್ಫಾ? ಬೇಡ, ರಿಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ರಿಪೀಟಬಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಯು ಆಸ್ಕ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ 10 times to the same respondent, we should get the same answer. That is what reliability. ನಾನು ಇವಾಗ ಇವ್ರಿಗೆ ಅಮರ್ ಸರ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಹಿಂಗಿದೆ ಕಾಲೇಜು ಅಂತ, ಇವತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಾರೆ, ಏನೂ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ತಿರ್ಗಾ ನಾಳೆ ಸೋಮವಾರ ಬಂದು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಪ್ಪ, ಏನು ಕಾಲೇಜು ಅಂತಾರೆ.
ಅದೇ ಬುಧವಾರ ಬಂದು ಕೇಳ್ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ ದಿ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂದರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಐ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೇನು ರಿಲೇಬಿಲಿಟಿ ಮೀನಿಂಗ್. ಆ ರಿಲೇಬಿಲಿಟಿನ ನೀವು ಹಂಗೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಶುಡ್ validate whether all these variables will give the proper response to the objectives or not. ಇವಾಗ ನೀವು ವಿಧಾನಸೌಧ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲ ವಿಧಾನಸೌಧ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಅಲ್ವಾ, ವಿಧಾನಸೌಧ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವು ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅದು. ವಿಧಾನಸೌಧ ಬಗ್ಗೆನೇ ಕೇಳಬೇಕೆ ಹೊರತು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳೋ ಅಂದರೆ ವಿ ಶುಡ್ ವೆರಿಫೈ, ವಿ ಶುಡ್ ವ್ಯಾಲಿಡೇಟ್ ವೆದರ್ ದಿಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆರ್ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, questions should contain polite, scope and coverage. Andre you must identify first you should know the objective. To meet that objective you should prepare the question. Adakke ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ you have to prepare separate folders. Objective 1 variables, objective 2 variables, objective 3 variables ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು both IV and DV. Objective 4 ಏನೋ suggestions framework ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ ಅದ್ರದ್ದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು. Because if you want to prepare a conceptual model you should know the variables. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಶೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಇದೆ ಮಾಡೆಲ್, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಮಾಡೆಲ್. ಮೀಡಿಯೇಟಿಂಗ್ ವೇರಿಯಬಲ್, ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಚಾರ್ಟಲ್ಲಿ. ಮೀಡಿಯೇಟಿಂಗ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಇದೆ? ಹಾಂ, ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ ಲೀಡರ್ಸ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನಲ್ ಲೀಡರ್ಸ್, ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಲೀಡರ್ಸ್, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಲೀಡರ್ಸ್. ಎಷ್ಟೊಂದು ಥರ 19 ಥರ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಇದೆ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು 3 ಅಲ್ವಾ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ 4 ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಚರಿಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಚರಿಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಕೈ ಕೆಳಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಯಾರು ಮೋದಿ ಕೆಳಗಡೆ, ನಾನು ಮೋದಿ ಚರಿಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆ ಥರದವ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಲೀಡರ್. ಅವ್ರ ಕೈ ಕೆಳಗಡೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಪ್ರೌಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಅವು ಅಂಥ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ, ಅದು ಚರಿಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್. ಅವ್ರದ್ದು ಹಂಗೆ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಟು ದೇರ್ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್. ರೈಟ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನಲ್ ಲೀಡರ್ಸ್, ನೀವೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅದನ್ನು ತಿದ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನಲ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗುರುರಾಜ್ ಕರ್ಜಗಿ ಈಸ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನಲ್ ಲೀಡರ್. ಗುರುರಾಜ್ ಕರ್ಜಗಿ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನೋಡಿ ನೀವು ಬಂದೇ ಟೀಚರ್ಗೆ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋ, ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಅಂಥವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನಲ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Right. Hangagi question should be contain polite, scope and coverage. Question should be pre-testing. That is what the pilot testing. In pilot testing only we will test the Cronbach alpha by using that statistical tool. We test the reliability of the questionnaire. ಅದು ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ 0.7 ಮೇಲೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ 0.7, more than 0.7. KMO ಮಾಡೋದು ಕೈಸರ್ ಮೇಯರ್ ಓಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು 0.5 ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು ಫಾರ್ ದಿ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ. ಕೈಸರ್ KAICR, ಕೈಸರ್ ಮೇಯರ್ MAYER, ಓಲಿನ್ OHLIN, KMO ಅಂತ KMO, ಅದು 0.5 ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು ಟೆಸ್ಟ್. ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನರ್: ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಕ್ವಶನರ್ and unstructured questionnaire. In structured, we use the structured questionnaire to collect the quantitative data, and we use unstructured questionnaire to collect the qualitative data. What is the difference between structured and unstructured? Structured ಅಂದ್ರೆ questionnaire prepare ಮಾಡಿದ್ರೆ structure, that is to collect the quantitative data, ಅದೆಲ್ಲ ಟಿಕ್ ಆಗ್ತಾರೆ. What is qualitative data? What is your age ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, what is your salary ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು quantitative. In numerical terms we can easily express, that is quantitative. What is qualitative? Are you feeling happy today ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು qualitative. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ, ವೆರಿ ಮಚ್ ಹ್ಯಾಪಿ, ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ, ಏನಾದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಅದನ್ನು ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಡೇಟಾ ಇಂಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಡೇಟಾ. ನೀವು ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಡೇಟಾ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಐ ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ದಿ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್, I should use the numbers to convert the qualitative data into quantitative data. ಇವಾಗ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆಗೋದೆಲ್ಲ ಅನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲೇ SED ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳೋದೆ ಯಾವುದು ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಿ ಫೇವರೇಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಅಂತಾರೆ. ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ABC ಅಂತಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರೋ. ABC ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ABC ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಲ್ಲ, ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ TQM ಅಂತಾರೆ, TQM ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಅದು ಏನು ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಇರಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್.
to know the insight about the insight of the respondent's knowledge, we should go for the unstructured. Interview ಎಲ್ಲ unstructured normally. ನೀವು ಅದೇ ಟಿ ವಿಲಿ ಆಗೋದೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್, ಅದು ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬೇಕಂತ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ದಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್. ಅನ್ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ, ಏನೋ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಷ್ಟ ಅದರ ಬಗ್ಗೆನೇ ರೈಸ್ ಆಗ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ವಶನ್, ಟೆಲಿಫೋನ್ ಕ್ವಶನ್, ಮೇಲ್ ಕ್ವಶನ್, ಇನ್ಹೌಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಅಂದರೆ these are the different types. Normally we go for the schedule. My suggestion is also schedule only. If you collect the data from the help of schedule, we will get the accurate data. ಯಾರನ್ನು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ DV, ಅದು ನಾವು ಟಿಕ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ ವೇಸ್ಟ್. ನೀವೇ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ಎಥಿಕಲ್. ಅವ್ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತಾನೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ನೀವು ಟಿಕ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ನೀವೇ ಕೇಳಿದಾಗ ಅದನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ತಾನೆ, ಪಕ್ಕ ಕೇಳಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಶುಡ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ schedule. Next types of questions in a questionnaire, that is open, closed, open or closed-ended questions, dichotomous questions, multiple choice questions, scaling questions and pictorial questions. ಇದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Types of question in the questionnaire. Open or closed-ended. In open-end, will give the full freedom to the respondents. He or she can write anything about the question. Closed-end will not give the freedom, will give the options. Dichotomous, ಯಾವ? Are you married? Yes or no ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡೋದು ಆಪ್ಷನ್. ಎಸ್ ಅನ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ನೋ ಅನ್ಬೇಕು. ನೋ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಅಂತ, ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಅಂತ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ or competitive examination will give the options. Out of the city institution, which institution do you like ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ 22 ಕೊಡು, 27 ಕೊಡಬೇಕಲ್ವಾ? ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ 7 ಕಾಲೇಜ್ 9 ಕಾಲೇಜ್ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲನೂ ಕೊಟ್ಟು ಟಿಕ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಆ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನಾರ್ಮಲಿ ವಿ ಯೂಸ್ ದಿ ಲಿಕರ್ಟ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಇನ್ ಲಿಕರ್ಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 4 point scale, 3 point scale, 5 point scale and 7 point scale. ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಫಾರಿನ್ಗೆ ಥೀಸಿಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಾವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಿಂದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಿಂದ ಇರ್ತದೆ. 5 point scale ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಥೀಸಿಸ್ನ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ 5 point scale? ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ, ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಮೆಜರ್ ದ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಡೇಟಾ ಇಫ್ ಯು ಯೂಸ್ ದಿ 5 point scale. ಟ್ರೈ ಟು ಯೂಸ್ 7 point scale ಅಂತ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. APA ಫಾರ್ಮೆಟ್ 7th edition ಹೆಂಗೆ ಬರೀಬೇಕು? 7th edition ನಾರ್ಮಲಿ ವೈಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದಿ ಗಿವಿಂಗ್ ದಿ ಸೈಟೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಿಮಗೆ APA ಫಾರ್ಮೆಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಜರ್ನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ APA ಇಸ್ ಎ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್. P ಅಂತ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ P ಆ್ಯಂಡ್ PP? P ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, PP ಅಂತ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ P ಆ್ಯಂಡ್ PP? ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ನೇಮ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಅಮರ್ ನಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಅಮರ್ ನಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿ 3 ಹೆಸರು ಇರುತ್ತೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ APA ಫಾರ್ಮೆಟ್ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬೇಕು? LFM ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. LFM ಲಾಸ್ಟ್, ಫಸ್ಟ್, ಮಿಡಲ್ ಅಂತ. ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ರೆಡ್ಡಿ ಇದೆಯಾ? ರೆಡ್ಡಿ ಡಾಟ್. ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ AN ನೋಡಿ, ಈ ಥರನೇ ಬರೀಬೇಕು ರೆಡ್ಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಓದುವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ವೆದರ್ ದಿ APA ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಆರ್ MLA ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಆರ್ ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಆರ್ ಚಿಕಾಗೋ ಫಾರ್ಮೆಟ್, ಯಾವ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೂ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಒಂದೊಂದೇ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ರಿವ್ಯೂ ಆಫ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಕೆಲವರಿಗೆ ಪಿಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಲಾರಿ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಲ್ ಆಯಿಲ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಲ್ ಆಯಿಲ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ, ಕಲರ್ ನೋಡಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು. ಅವರು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರು, ಗ್ರೀನ್ ಕಲರು, ಆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಕೊಡು ಅಂತಾರೆ. ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಾ, 40 2T ಅದು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ನನಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊಡು, ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಲರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊಡು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಏನಂದರೆ ಇಮೇಜ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಇದೇ ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಪಿಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. We should ask the questions. To the illiterates, normally we use pictorial. Illiterates ಎಲ್ಲ ನಾವು ಹಂಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ನೋಡಿದ್ದೀರ, ಪೆಪ್ಸೋಡೆಂಟು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರ,
ಕೋಲ್ಗೇಟ್. ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇಕ್ವಿಟಿ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲಾಯಲ್ಟಿ ಇರೋದ್ರೆ ಕೋಲ್ಗೇಟ್ಗೆ, ಪೆಪ್ಸೋಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಕೋಲ್ಗೇಟ್ ಏನು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕೋಲ್ಗೇಟ್ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಾಗ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಈ ಥರ ಸಿಂಬಲ್ ಇತ್ತ ಅದೆಲ್ಲ ವೆರಿಫೈ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೋಲ್ಗೇಟ್ ಜೊತೆ ಡಾಬರ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟ ರೂರಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಕೇಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ MBA ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಡಾಬರು ಅವರ ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ರೆಡ್ಡಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ನಾನಿವಾಗ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ವೆದರ್ ಏನು ರೂರಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ದಿ ಕೋಲ್ಗೇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಹೋಗಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಇದೇ ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ. ಅವ್ರು ಅವಾಗ ಡಬ್ಬ ನೋಡಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾ. ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಸಿ ದಿ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್, ದೆನ್ ದೆಲ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. And steps in questionnaire construction. No, questionnaire ಮಾಡಬೇಕು, ಈ steps ಗಳು important. The first one is specify your objectives. First we have to specify the objectives. If you have 4 objectives or 5 objectives, for example, in that case, the objective in essence we should know the impact of leadership style on organizational performance. That is what the objective. My objective is to measure or to assess. Normally 2 ನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು objective ಗೊತ್ತಲ್ಲ, 2 ಇಂದಾನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. To assess, to identify, to explore, to examine, to narrate, to articulate. ಆ ಥರ 2 ಇಂದಾನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. To assess the impact of leadership style on organizational performance. This is what my objective. For this objective, I should prepare the questionnaire. To meet this objective, I should prepare the questionnaire. And first, we should specify the objectives of the research. You objective na note ko next time note decide method of data collection. Which method you are selecting? Whether you are conducting the interview, whether you are doing the observation, whether you are using the schedule or the questionnaire. ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಬೆಸ್ಟ್? ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಮಂಗ್ ದಿ ಟೀಚರ್ಸ್. ಕ್ವಶನೇರ್ ಕೇಳಬೇಕಾ? ಕ್ವಶನೇರ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇಸ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ದಿ ಡೇಟಾ. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಐ ಶುಡ್ ಆಸ್ಕ್ to know the insight of their mind. I should prepare the scheduled question, right? Next, after that, deciding the method of data collection. Now we decide to collect the data from the questionnaire itself. Next, decide population of sample size. ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಇದ್ದಾರೆ? ಇವಾಗ ನಮ್ಮ SCDL 1700 is the population ಅಲ್ವಾ? 1700 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. NSR ನಮ್ಮ LIC ಹೇಳಿಲ್ಲ, 1700 ಜನ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇರೋದು, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ 1700. This is what the entire population. Now within 1 month if I want to collect the data, it is not possible to collect the data from all 1700. ಅವನ sample size ತಗೋಬೇಕಲ್ಲ. That is what the population size is, 1700. What is sample size? Out of 1700, how many sample size is relevant for this study? At least I can easily conduct this study. I can collect the data from 300 teachers. ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ತುಮಕೂರಿಗೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. 300 ಸಿಕ್ತಾರಲ್ಲ, ಒಂದು 2-3 ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಯಲಹಂಕ ಇದು ಮೇಯ್ನು, 300 ಜನ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಅಲ್ವಾ? 300 ಟೀಚರ್ಸ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸೈಜ್. ಐ ಶುಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸೈಜ್. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸೈಜ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು without knowing the population we cannot determine the sample size. And in population also we have the known population and unknown population. Known idre ಎಷ್ಟು ತಗೋಬೇಕು, unknown idre ಎಷ್ಟು ತಗೋಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೂ ಇದೆ ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ known population and unknown population. If you have the known population you should take 30%. If you have the unknown population for your study you have to take 10%. unknown ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು 10%? We will do the ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋತೀವಿ. ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೋದು. ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 10% ಆಫ್ ದಿ ಡೇಟಾ. ಇವಾಗ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ 1700 ಅಲ್ಲಿ 30% ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 17 into 3 540 510. 510 respondent, that is what sample size. Next, decide type of questions to use. ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, whether you use the multiple choice questions, whether you use open-end questions or closed-end questions or dichotomous or pictorial. ಯಾವುದನ್ನ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಅಂದರೆ is the mixture of all open-end, closed-end, dichotomous and all. First you should take the decision what kind of questions you should ask in the question. Next, decide question sequence.
ಕ್ವಶನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಕೇಳಬೇಕು. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಡೆಮೋಗ್ರಫಿ, ಇನ್ ಡೆಮೋಗ್ರಫಿ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ನೀವು ಫಸ್ಟು ಮೆರಿಟಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಸರಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮೆರಿಟಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ಲೇ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಗ್ಯಾದರ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಅವ್ನಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಬಾರ್ದು ಏನು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟಲ್ಲೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ಟಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಡೆಮೋಗ್ರಫಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೀ ಕೋಡ್. ದ ಕೋಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಬಿಫೋರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಯು ಶುಡ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಷಿಯನ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೆಂಗೋ ಹಾಕಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ SPSS ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, IVDBನೇ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಹೆಂಗೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹೌ ಡು ಯು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿ ಕಾರ್ಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ವಿತೌಟ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್? ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಕಾಷನರಿ ಮೆಜರ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತು ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏಜ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಏಜ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಏಜ್ ಇಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ D1 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಡಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೀವು SPSS ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ D/01 ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಕೋಡಿಂಗ್. ಡೆಮೋಗ್ರಫಿಕ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ D1 ಅಂತ ಆದಮೇಲೆ ಏಜ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸ್ಕೇಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ದಿಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಕೋಡಿಂಗ್. ಎಷ್ಟು ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 18 years, 18 to 40 years, 40 to 60 years, more than 60 years. I have used four dichotomous. Dichotomous ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎರಡು ಬರಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಏಜ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 18, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 60 ಅಂತಲ್ಲ, ಒಂದೇ ತಾನೇ ಬರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಡಿಕಾಟಮಸ್. ಎಸ್ ಅನ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ನೋ ಅನ್ಬೇಕು. ದೇ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಇವಾಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನ SPSS ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏಜ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂಡರ್ ದಿ ಏಜ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಸ್ಕೇಲ್. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿ ನಾನು ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, D01/1. D011 ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಏಜ್ಗೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ನಾನು ಕೋಡಿಂಗ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ಕೋಡ್ ಶೀಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಕೋಡ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡಿ ಅಂದರೆ ಡೆಮೋಗ್ರಫಿಕ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ D01 ಅಂತ. ಇದರ ಅಂದರೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಆಪ್ಷನ್ಗೆ ನಾವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಕಾಲಮ್ಸ್, ಒಂದೇ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ 5 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಆಪ್ಷನ್ನ ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಪ್ಷನ್ 1ಗೆ ಏನು ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 18 years, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 18 years, 18 to 40 years, 40 to 60 years, 60 to above 60 years, above 60 years. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ನಾನು ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎಂಟ್ರಿ, ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಇವರು ಅಮರ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಮರ್ ಸರ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಮರ್ ಸರ್ಗೆ ಇವಾಗ ಏಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೋತೀನಿ 18 to 40. ಇಲ್ಲಿ ಟಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ 18 to 40. 18 to 40 ಅಂತ ಬಂದರೆ ನಾನು ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಾರ್ಕ್. ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಡೇಟಾ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್. ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ 1, ಇದಕ್ಕೆ 2, ಇದಕ್ಕೆ 3, ಇದಕ್ಕೆ 4 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಕೋಡಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ನಾನು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ದಿ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಇಂಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್. ದಿಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಒಂದೇ, ಬಟ್ ಐ ಕೋಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ 18 to 40 ಬಂದರೆ 2 ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಕೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ SPSS ಅಲ್ಲಿ, ಇದಕ್ಕೆ 1, 2, 3, 4 ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಡ್ ಮಾಡಿ D1/01. ಇವಾಗ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಮೆಜರ್ ದಿ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವಿಚ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಬರ್ತದೆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಸ್ಟೈಲು? ಆಟೋಕ್ರೆಟಿಕ್, ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್, ಫ್ರೀ ರೈನ್. ಈ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಅಗ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು D01/01 ಅಂತ, D01/02, D01/03 ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್. ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ 3 ಬರುತ್ತಾ, ಯಾವ್ದು D01/1, D01/2, D01/3. ದಿಸ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು. SPSS ನಾವು ಕೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನೀವು ಕೋಡ್ ಶೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಕೋಡಿಂಗ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. D01/2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಇದು ಪ್ರೀ ಕೋಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಲೇಔಟ್. ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಲೇಔಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಕ್ಯಾಚಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಆ ಥರ. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫೋಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ರೆಸ್ಯೂಮ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ನೀವು, ಹೊಸದಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ವರ್ಡ್, ದೇ ಯೂಸ್ ದಿ ಇನ್ಫೋಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್. ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಕಿಲ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅಂತ, 5 ಸ್ಟಾರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂತ, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್. ಆ ಥರ ನೀವು ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಇನ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಸಮ್ ಇನ್ಫೋಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಟು ಬ್ರೀಫ್ ಅಬೌಟ್ ಯು. ಆ ಥರ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಪ್ರೀ ಟೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಪೈಲಟ್ ಸರ್ವೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ರಿಲಯಬಿಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್. ಇವಾಗ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ,
ಮೇಡಮ್ ಪುನೀತಾ ಮೇಡಮ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಈ 5ನೇ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಥರ ಕೇಳಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು, ಹಿಂಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಐ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ದಿ ಸಜೆಷನ್ಸ್. ಅಮರ್ ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ನೀವೇನು ಸರ್ ಡೆಮೋಗ್ರಾಫಿಕ್ಕು ಫಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಇದನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಹೌ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ನೋದು ಕೇಳೇ ಇಲ್ಲ ನೀವು. ಅವ್ರು ನಾನು ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್, ಐ ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ಸಮ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ SPSS ಟು ಚೆಕ್ ದಿ ರಿಲಯಬಿಲಿಟಿ ಕಾಣ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಇವಾಗ ನೀವು ಕಾಲೇಜ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ಏನು ಕಾಲೇಜ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕೀ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್. ಹೌ ಡು ಯು ಮೆಜರ್ ದಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್? ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ನ ಹೆಂಗೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಆಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನನಗೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ ರಿಲೆವೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಾನೆ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ರಿಲೆವೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ. ಟಿಫನ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮೂಡೇ ಇರಲ್ಲ. ಕ್ವಾಲಿಟಿನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾನಿಯಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರೋಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾನಿಯಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸು ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾನಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ IV DV ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ದಿರೋ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ವೇರಿಯಬಲ್ಗೆ ಏನು ಹೆಸರು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾನಿಯಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾನಿಯಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ ಪೈಲಟ್ ಸರ್ವೆ ಮಾಡುವಾಗ ಯೂಶುವಲಿ ಎಷ್ಟು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್? 50 ರೆಸಾರ್ಟ್. ಯಾಕೆ 50 ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಫ್ರಮ್ ಬೈ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿ 50 ರೆಸ್ಪಾಂಡ್, ಇಫ್ ಯುವರ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸೈಜ್ ಇಸ್ 384, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಮಿನಿಮೈಸ್ ದಿ ಎರರ್, ಇಫ್ ಯು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸೈಜ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಮಿನಿಮೈಸ್ ದಿ ಎರರ್. ನೀವು 100 ಜನ ಹತ್ರನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, 80 ಜನನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಗೆ 50 ಜನ ಇಲ್ಲೇ ಸಿಗ್ತಾರೆ ನಿಯರ್ ಬೈ ಅಂದರೆ 50 ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ 80 ಜನ ನನಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನೀವು 100 ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಅಕ್ಯುರಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ. ವಿಲ್ ವಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸೈಜ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮೋರ್ ಅಕ್ಯುರಸಿ. ಇಫ್ ಯು ಮಿನಿಮೈಸ್ ದಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸೈಜ್ ದ ಎರರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ರೈಟ್. Next, after that we have to revise. Sir has given the suggestion, madam has given the suggestion regarding my questionnaire. I can easily do the modification according to the suggestions and I can easily give that questionnaire to the experts. ಇವಾಗ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಸರ್ ಇನ್ನು ಕ್ವಶನೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ದಿ ಡೇಟಾ ಫ್ರಮ್ ದಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್, ನಾನು ಈ ಥರ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರೇನೋ ಸಜೆಷನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಕ್ವಶನೇರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಫಿಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಕ್ವಶನೇ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಅಂದರೆ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ದಿ ಜಾರ್ಗನ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಜಾರ್ಗನ್ ಗೊತ್ತಾ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಜಾರ್ಗನ್? The technical words. We should not use the technical word or ambiguous words in the questionnaire. ನಾನು SPF ಅಂದರೆ ಇದು ambiguous ಕೆಲವರಿಗೆ ಜಾರ್ಗನ್ ವರ್ಡ್. ಆ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ ಒಂದು ಟಿಕ್ ಆಗಲ್ಲ. Have you understood? Do you agree that all cosmetic products are the SPFs ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು SPF ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಟಿಕ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಆಫ್ಟರ್ ರಿವಿಷನ್ we have to implement. We should go and gather the information from the exact population or exact sample size. But here the precautions should be defined, the issues. And we have to take some precautions while preparing the questionnaire. Who, what, when, why and where. The 6 W's we should follow while preparing the questionnaire. But ಈ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವುದು ರೈಟ್ ಯಾವುದು ರಾಂಗ್ ಅಂತ. Which brand of shampoo do you use? ಎರಡಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಯಾವ್ದು ತಪ್ಪಿದೆ. ವಿಚ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಶಾಂಪೂ ಡು ಯು ಯೂಸ್? ಏನಕ್ಕೆ? ಕೈ ತೊಳೆಯೋಕ್ಕ, ಗಾಡಿ ವಾಶ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶಾಂಪೂನ. ಕಾರೆಲ್ಲ ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಶಾಂಪೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ ವಾಶ್ ಮಾಡೋದು. ಇವಾಗ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಸಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಶಾಂಪೂನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಚಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ತೊಳೆಯೋಕ್ಕೂ ಶಾಂಪೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮನೆಯದು ದೇವ್ರ ಪಾತ್ರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತೊಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಶಾಂಪೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಶೈನಿಂಗ್ ಬರಲಿ ಅಂತ. Which brand or brands of shampoo have you personally used at home during the last month? ನೋಡಿ ಇದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದೆಯಾ? ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಚಿಕ್ಕ ಶಾಂಪೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ, ಆ ಶಾಂಪೂ ಆನ್ಸರ್ ಟಿಕ್ ಹಾಕೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಪ್ಯಾಂಟಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಶಾಂಪೂ, ಇವಾಗ ನಾನು ಕೇಳಬೇಕಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಶುಡ್ ನೋ ವೆದರ್ ದೇ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಾರಂಟಿ ಆರ್ ನಾಟ್. ನೀವು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರ ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಟಿಕ್ ಆಗ್ತಾನೆ ನಾನು ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದೆಯಾ?
ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಇನ್ನೂ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಐಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಕನ್ವೆ, ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಟು ದಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಹೊತ್ತು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯೂಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ವರ್ಡ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಫುಲ್ಲು ವೊಕ್ಯಾಬ್ಲರಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಅನ್ಆಂಬಿಗ್ಯೂಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಅನ್ಆಂಬಿಗ್ಯೂಸ್ ನಾನು ಏನಲ್ಲ ಥ್ವಾಟಿಂಗ್, ಆ ಥ್ವಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡು ಆಂಬಿಗ್ಯೂಸ್ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಬೇಸಿಕ್ ಇರೋರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಬಯಾಸಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಬಯಾಸಿಂಗ್? ಬಯಾಸಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಬಯಾಸಿಂಗ್ which creates difference. bias. Something which I have. It will create confusion in your mind. Those questions are called as biasing. Do you bunk the class? Do you bunk the class? ಯಾವಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಬಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿಲ್ಲ, ನೀವು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೇಳಬೇಕು. ಅದನ್ನೇನೋ ಬಯಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬಂಕ್ ಮಾಡೋದು ನಾನಲ್ಲ, ಅದು ನಾವು ಬಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ. ಆಸ್ ಎ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಬಂಕ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಯಾವಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇರೋಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗ ಎಬಿ ಬಂದೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಬಂಕ್. ಬಂದು ನೀವು ಆ ಥರ ಬಯಾಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Biasing can also mean so that I have already have a notion about something and asking question also. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಪ್ರಿಜುಡೈಸ್. ಪ್ರಿಜುಡೈಸ್ ನೀವು ಪ್ರಿಜುಡೈಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಬೇಕು, ಬಯಾಸ್ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ. ಪ್ರಿಜುಡೈಸ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಅದು. ಬಯಾಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೆದರ್ ಐ ಶುಡ್ ಆಸ್ಕ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ವೆದರ್ ಐ ಗೆಟ್ ದಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಆ ಥರ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಬಯಾಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ವೈಲ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಇವಾಗ ನಾನು ಕೆಲವಿಗೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ನ ಕೇಳಲ್ಲ, ಡೂ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಎನಿಮೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ಕಾಲೇಜ್, ಈ ಕ್ವಶನ್ನ ನಾನು ಕೇಳಬೇಕಾ ಬೇಡ ಅಂತ ಮೂಸಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಾನಾ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಇವ್ರಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಸ್ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಹೌದು ಸರ್ ಯಾವ ಎನಿಮಿ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಡೌಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾರು ನನ್ನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಥರ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಟು ದಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಟೀಚರ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿಬಿಟ್ರೆ, ಡ್ಯೂ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಎನಿಮೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಟಿಕ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ. ನೋ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನೋ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋ ಅಂದರೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದ್ದೇ ಇದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನೆ ಅಂತ ನಾವೇ ಅನ್ಕೋತೀವಿ. ಎಸ್ ಅಂದರೆ ನಾನಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಆ ಥರ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬಯಾಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಡಬಲ್ ಬ್ಯಾರಲ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಡಬಲ್ ಬ್ಯಾರಲ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. 3-4 ಕ್ವಶನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ದಿ ಕಾಲೇಜ್, ಯು ಟೇಕ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆರ್ ವೇರ್ ಯು ಗೋ, ಇಷ್ಟನ್ನು 3 ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸರಿ ಇರುತ್ತಾ? ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಡಬಲ್ ಬ್ಯಾರಲ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡಬಲ್ ಬ್ಯಾರಲ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ 2 or more ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ ಒನ್. ಅವಾಯ್ಡ್ ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಕೇಳಬಾರ್ದು. ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಶುಡ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ alternatives. And implicit assumptions. You should not have any assumption about the respondents. ನಾನು ಇವ್ರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸೇ ಕೊಡಲ್ಲ ನೀನು ಅನ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಮನೆ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅವಾಯ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಪ್ರಿಸಂಪ್ಷನ್ಸ್. ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಬೇರೆ, ಪ್ರಿಸಂಪ್ಷನ್ ಬೇರೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಸಂಪ್ಷನ್? FDP ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅಸಂಪ್ಷನ್. ಇವತ್ತು ಯಾರು ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಿಸಂಪ್ಷನ್. There is a difference between assumption and presumption, right? Next, avoid generalization and estimates. ನೋಡಿ, generalization, estimation ಮಾಡಿ. Generalization we cannot generalize in the questionnaire itself. All faculties are good in academics. This is what my generalization. But ಇದು ಸತ್ಯನ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. All faculties are not good in academics or in research ಅಂದ್ರೆ ಅದು generalization ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸಮ್ ಅಂತಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. We should not use the all. We cannot generalize. ನೀವು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಚೆ. ಅವಾಯ್ಡ್ ಲಾಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕ್ 2 lines 3 lines ಕ್ವಶನ್. ನೀವೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ನಮ್ಮ BCU ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವರು ಪೇಪರ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 3 ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಆ ಹುಡುಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಏನು ಬರೀಬೇಕು ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ 3 ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ಸಮ್ ಸಿಂಪಲ್ ವಿತಿನ್ 14 words ಯು ಶುಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ವೆರಿ ಜನರಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಜನರಲ್ ಕ್ವಶನ್ಗಳೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವಾಯ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ದಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್. ನೋಡಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್ ಇರೋದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹೇಳಲ್ಲ, ಡು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಅದರ್ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಅಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಸ್ ಎ ಆಪ್ಟಿಮಿಸ್ಟಿಕ್, ನಾಟ್ ಆಸ್ ಎ ಪೆಸಿಮಿಸ್ಟಿಕ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ನೋ ದಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಪ್ಟಿಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಸಿಮಿಸ್ಟಿಕ್. ಆಪ್ಟಿಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೇಳು. ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀಯ ಅನ್ನೋದು, ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀಯ ಅಂತ ಕೇಳಬಾರ್ದು. ಅರ್ಥ ಮೀನಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಬರುತ್ತೆ ತಾನೆ. ನೀವು ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀಯ ನೀನು ಅಂದರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಅರ್ಥ. ಕಾಲೇಜ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀಯ ನೀನು ಅಂದರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಅರ್ಥ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಕೇಳಲ್ವಾಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀಯ ನೀನು ಅಂತ, ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದನ್ನು ನೀವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. While asking the question, you should know whether you will get the positive response for this or negative. ನಾನು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಅಂತ ಇವರು ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ನಾನು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವೇ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ನೆಗೆಟಿವ್. ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ನು ಇಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ನಾವು ಮೂವ್ ಅಂತಾನೆ. ನೀವು ಅದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮೈಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅವಾಯ್ಡಿಂಗ್ leading questions or biasing questions are the same. See, this is what the questionnaire preparation, but now we will do some questionnaires. ಅದು ಓದಿ ಇವಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್. The impact of leadership on organizational performance, gel classification. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಥರ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೂರನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆದರೆ ನೋಡಿ, ನೀವು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಥರನೇ ಸ್ಟೆಪ್ಗಳು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನೇನು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ ನಾವು ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್, ನಾರ್ಮಲಿ ದ ಸೇಮ್ ಟಾಪಿಕ್ only for in all the three. Impact of leadership style on organizational performance. Here what we should know in this, we should know what are the leadership, what is leadership, what are the leadership styles, and what is organizational performance. How do we assess the organizational performance? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಫಸ್ಟ್, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಇದೆಯಾ, ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೀಡರ್. ನೀವು ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಟೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಲೀಡರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇವಾಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಲೀಡರ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನೀವು ಆರ್ ದಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಸ್ಟಡಿ. While reading the literatures, we should identify the key variables and constructs. Construct ಅಂದ್ರೆ ಏನು? First, you should know the difference between construct and variable. Variable is autocratic. Leader is a variable. ನೀವು ಆಟೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ some questions ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಟೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, how do you measure whether he or she is autocratic or not? ಏನೇನು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು ಆಟೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಇದ್ದಾರಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಓದಿ. ಆಟೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಲೀಡರ್ದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ. ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ, ಒಳಗಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಆಟೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಲೀಡರ್, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಲೀಡರ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನಲ್ ಲೀಡರ್, ಬಿಹೇವಿಯರ್, ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದು ಆಟೋಕ್ರೆಟಿಕ್. ಆಟೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಲೀಡರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ವೇರಿಯಬಲ್. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅದು ಆಟೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಸ್ ಎ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಇವಾಗ ಆಟೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಆಟೋಕ್ರೆಟಿಕ್ಗೆ. ಏನಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. To identify whether that respondent, yaro teacher, whether he or she is autocratic or not, I should ask some set of questions. You directly are you autocratic ಅಂತ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತಾ? ನೋ ಅಂತಾನೆ. ಅವ್ರು ಆಟೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಆಗಿದ್ರು ನೋ ಅಂತಾನೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಬಾರ್ದು, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕು. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಸಿಗ್ಬೇಕಲ್ವ ಅದರಲ್ಲಿ. ಐವಿಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಹುಡುಕಿ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ರಿವ್ಯೂ ಆಫ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್. ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ದಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಆಟೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಲೀಡರ್ದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳೇನಿದೆ. ಟೇಕಿಂಗ್ ಇದೆಯಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಇದೆ? ಟೇಕಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಟೇಕಿಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ ವಿತೌಟ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದಿ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿ ಸಿಗ್ತಾ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್, ಒಂದು ಸಿಕ್ತು ಏನೋ ಟೇಕಿಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್.
will you take ನೋಡಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಒಂದರಿಂದ will you take ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ will you take a decision without considering your subordinates ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದ ಬಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಐಡಿಯಾ ನೋಡಿ ಆಟೋಕ್ರೆಡಿಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನ ಏನು what are the other constructs? Imposes his will on his employees. Imposes His will on his employees. imposes his or her will on employees. impose ಅಂದ್ರೆ ಏರದು ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಇಂಪೋಸ್ ಆಫ್ ವಿಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಟೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇರಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ಅಷ್ಟು ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಟು ದಿ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಕೆಲಸ ಹೋದ್ರೆ ನನಗೇನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ನೀವು ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ ಇಂಪೋಸ್ ಆಫ್ ವಿಲ್ ಅಲ್ಲ ಪೊಸೆಸಿವ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಟೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಹೌದಾ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಡಿಸಿಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ decision making patterns. Decision making pattern. Staff Staff moral declines. moral declines. Employees output is not Employees moral declines. Employee moral declines. output is not taken into consideration. Output is not recognizing. No recognition. See, ಇದು ಯಾಕೆ ನಾನು ಈ ಥರ ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೇಗರಿಸಮ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಪ್ಲೇಗರಿಸಮ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ಹಂಗೆ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು. ವಿ ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇ. ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಪ್ಲೇಗರಿಸಮ್ ಬರಲ್ಲ. ಅನಾಲಿಸಿಸ್ಗೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದಿ ಸೇಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಗರಿಸಮ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಯೂಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ನೋ ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್. ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಐ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಹಂಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯು ಅಂತಾನು ಕೇಳಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಐ ಅಂದರೆ ಅವನೇ ಕುತ್ಕೊಂಡೆ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ 3 ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ 4 ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ 4 ಇನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಟೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕು? ಟು ಟೆಲ್ ಆಟೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. Transfers based on leaders group. Transfers Based on the leaders group. Transfers based on leadership. ಸಾಕು 5. ಇವಾಗ ಈ 5ರಿಂದ ಅವ್ರು ಆಟೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಲಿಸನ್, ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ದಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಅದು ತಾನೇ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್. ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ದಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಅಂದರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಇನಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್. ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಇನಿಸಿಯೇಷನ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಅದು ಇದೆ ತಾನೇ ಆಟೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ನೋಡಿ, ಇದು ನೀವು ಆರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಹೋದ್ರೆ ಈ ಥರ ಇವಿಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬೈ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಡಿಫೈನ್ ವೆದರ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಟೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಇವಾಗ ನಾನು ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಕೇಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನು ಸ್ಕೇಲು? ಅಗ್ರಿ, ಡಿಸ್ಅಗ್ರಿ, ಆ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಏನೇನು ಹಾಕ್ಬೋದು ನಾನು? ಇವಾಗ ನೀವು ಹೇಳಿ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗುಡ್ ಇನ್ writing, you can easily frame a sentence for all these variables. ಇವಾಗ ನೀವೆಲ್ಲ 5 ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಬರ್ದಿಟ್ಟು ಆಟೋಕ್ರೆಟಿಕ್ಗೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಾನೇ ಬರ್ಬಿಡಿನಿ. ವಿಲ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿ ಡಿಸಿಷನ್ ವಿತೌಟ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್. ಇದು ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಕೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ. ಐ ಟೇಕ್ ಮೈ ಓನ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಐ ಟೇಕ್ ಮೈ ಓನ್ ಡಿಸಿಷನ್.
ರಾದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದಿ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್. ಈ ಥರ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಐ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಟಿಕ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ವಾ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಹಂಗಾಗಿ ಈ ಥರ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ದಿ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಬಾಕ್ಸಸ್ ಅಂತ. ಯಾವುದು? ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಅಗ್ರಿ, ಅಗ್ರಿ, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್, ಡಿಸ್ಅಗ್ರಿ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಡಿಸ್ಅಗ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಮೇಲೆ. ಅವಾಗ ಅವ್ನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಕಾಲಮ್ ಟಿಕ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನಾನು ಅಂತ. ದಿಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ದಿಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಲೇಔಟ್. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ ಏನಂತ, ಏನು ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ಇವಾಗ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್, ಐ ವಿಲ್, ಈ ಥರ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಫುಲ್ ಬರೀಬೇಕು. ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್, ಕೆಲವರು ಹಿಂಗೆ ಬರೀತಾರಲ್ಲ ಮೆಸೇಜಲ್ಲಿ ಬರ್ದಂಗೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಐ ವಿಲ್ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು, ಹಂಗಾಗಿ ಐ ವಿಲ್ ಅಂತಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಮೈ ಓನ್ ಡಿಸಿಷನ್ rather than considering other sentences. Next, second one, impose of will. ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಂಪೋಸ್ ಆಫ್ ವಿಲ್, ಫುಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಪೋಸ್ ಆಫ್ ವಿಲ್. ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೀ ನಮಗೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಂಪೋಸ್ ಆಫ್ ವಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅನ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಮಾಡೋದು, ಯಾರು ಬೇರೆ ಕೇಳೋದೇ. So you impose the will, your will on the employees. I impose my will. I impose, I will. I impose, always I impose my will. ಬರೀಬೋದಾ? ಆಲ್ವೇಸ್ ಐ ಇಂಪೋಸ್ ಮೈ ವಿಲ್. ಆಲ್ವೇಸ್ ನೋಡಿ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಕ್ರೆಟಿಕ್. ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನಾವು ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಯು ಶುಡ್ ಫಾಲೋ ದಿಸ್ ACI ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಏನು ACI ಅಂದರೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್, ಚೇಂಜ್, ಇಗ್ನೋರ್ ಅಂತ. ಇದೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಬೇಕು. ACI ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್, ಚೇಂಜ್, ಇಗ್ನೋರ್. ಫಸ್ಟ್, if you are in a different situation, you should accept the situation. If you are having some set of skill, you must try to change the environment. If doesn't change, you should ignore the situations. It may be situation, or it may be person, or it may be the human being. ಯಾರಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು. ACI ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ರಿಲೇಟಿವ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಲ್ಲ. ಅವ್ರನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇರಬೇಡಿ, ಹಂಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ. ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಇಗ್ನೋರ್, ನೀನು ಬರೋದೇ ಬೇಡದು ಅಂತ. ಇದನ್ನಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್. ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಫರಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ಐ ಇಂಪೋಸ್, ಐ ಇಂಪೋಸ್ ಮೈ ವಿಲ್, ಇಂಪೋಸ್ ಮೈ ವಿಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಅವ್ರಿಗೆ? ಇಲ್ಲ ಒಂದೇ ಪ್ಯಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಆಟೋಕ್ರೆಟಿಕ್. ಅವ್ರು ಒಂದೇ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, ನೆವರ್ ಚೇಂಜ್. ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇ ಟೇಕ್ ಟೇಕ್ ಎ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಅವ್ರು ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದೇ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಯಾವಾಗಲೂ ಹಂಗೆ ಮಾಡೋದು. ಅದನ್ನ ಡಿಸಿಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, ಮೈ ಡಿಸಿಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಡಸಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತಾನು ಬರೀತಾರೆ. ಬರೀಬೋದಾ ನಾನು? I take unique decisions. ಐ ಟೇಕ್ ಯೂನಿಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂತಾನು ಬರೀ. ಐ ಟೇಕ್ ಯೂನಿಕ್ ಡಿಸಿಷನ್. So unique are the unique person. ಐ ಟೇಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅನಾನಿಮಸ್ಲಿ. ಯಾರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಗೆ ನಾನೇ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋತೀನಿ. ಅನಾನಿಮಸ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ? ಅಲ್ಲ, ಓನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಬೇರೆ, ಅನಾನಿಮಸ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಮೀನಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯುನಾನಿಮಸ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಯುನಾನಿಮಸ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ತಗೋತೀನಿ ಇದ್ರೂ, ಇವಾಗ ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ಲೀಡರ್, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ, ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಟಿಲ್ 3 o'clock ಅಂದರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಡಿಸಿಷನ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ 3 o'clockವರೆಗೂ ತಗೊಳ್ಳ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಓನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಏನು, ನನಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೋ ಮೈಂಡ್ಗೆ ಅದನ್ನು ತಗೋತೀನಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾದ್ರೆ ನೀವು ಇದ್ದೀರಾ, ಆದರೂ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯುನಾನಿಮಸ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್. ಮೀಟಿಂಗ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಫೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ, ಒಂದು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಬೇಡ ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಬೇಡ, ಇಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಯುನಾನಿಮಸ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಮೈ ಡಿಸಿಷನ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಮೈ ಓನ್. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರೆದಿ ಯುನಾನಿಮಸ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಅದು ಮೀನಿಂಗು. ನೀವು ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರ್ತದೆ. ನೋ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್. I will not recognize anyone in the institute, in the organization. I will not recognize for their simple achievements ಅಂತಾನು ಬರೀಬೋದು. I will not recognize ಅಂದರೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಬರಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ. I will not recognize my employees for the small achievements ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಆಯ್ತಾ? ಇಷ್ಟು 5 ಕ್ವಶನ್ ಇಂದ ನೀವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ವೆದರ್ he or she is autocratic or not. ಸಾಕಲ್ವಾ ಇದು?
ಈ ಐ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆರ್ ಯು ಆಟೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಆರ್ ಯು ಆನ್ ಆಟೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಲೀಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋ ಅಂತಾನೆ ಬರೋದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್, ಯಾರು ಎಸ್ ಅಂತ ನೋ ಅಂತಾನೆ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಐಡ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ ನನಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ವೆದರ್ ದೇ ಆರ್ ಆಟೋಕ್ರೆಟಿಕ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೆಡಿಂಗ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಆಟೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಅಂತ, ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಆಸ್ಕ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಟು ದಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ನೀವು ಆಟೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅಲ್ವಾ, ಅವನು ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಟೋಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು, ನಾಳೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ನೋ, ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಡಿಸಗ್ರಿ ಆಗ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಹಂಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಯಾರು ಕೊಡೋದು, ನೀವು ಫಾರಿನ್ದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓದಿ ಹೆಡಿಂಗ್ಗಳು ಎಲ್ಲೂ ಕೊಡಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಫಾರಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಥರ ಸೆಟ್ ಆಫ್ 18 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿ 18ಅಲ್ಲಿ 6 3 ಆಟೋಕ್ರೆಟಿಕ್, ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್, ಲೇಸಸ್ ಫೇರ್ 6ನ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್. ಅವಾಗ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಅಗ್ರಿ ಯಾವ್ದು ಆಗ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ತಗೋತಾರೆ ಡೇಟಾನ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಆಟೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಲೇಸಸ್ ಫೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಔಟ್ ಆಫ್ 18 ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ದೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ 6 ಫಾರ್ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್, 6 ಫಾರ್ ಲೇಸಸ್ ಫೇರ್, 6 ಫಾರ್ ಆಟೋಕ್ರೆಟಿಕ್. ಹಂಗೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬರಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಅಗ್ರಿ ನಾನು 3 ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿವ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 ಬರುತ್ತೆ, ಲೇಸಸ್ ಫೇರ್ ಆರ್ಗೆ 5 ಬರುತ್ತೆ. ಇವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎರಡಕ್ಕೂ ಡಿಸಗ್ರಿ ಕೊಟ್ಟೆ, ಲೈಸಸ್ ಫೇರ್ ಮಾತ್ರ ಅಗ್ರಿ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಏನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ವೈ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್. ಇವಾಗ ಹೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದಿದೆ, ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಇದೆ. ಸಾಕು, ಇದು ಒಂದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ಗೆ ಯಾವುದಿದೆ, ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿವ್, ಐ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಲ್ ಮೈ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್. ಅಪೋಸಿಟ್. Second one, unanimously I will not take decision regarding any events. I encourage and motivate my employees for their achievements. Hello? ಆಮೇಲೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿ ವರ್ಕ್ ಐ ವಿಲ್ ಮೋಟಿವೇಟ್ ದಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಗ್ರಿ ಡಿಸಗ್ರಿ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ನೀವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವೇ ಇದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. I will not allow the subordinates to go out during the class hours or during the college hour. ಆ ಥರ ಡು ನಾಟ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ತದೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದಾ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಲೋ ದಿ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ದಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ, ಐ ವಿಲ್ ಅಲೋ ಅಂದರೆ ಐ ಗಿವ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಟು ಮೈ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು. ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ವೇ? I allow my faculties to attend the programs. ಒಂದು ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್. ಈ ಥರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ದ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ದಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಸ್. ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಯಿತಾ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದಾಗ ನಮಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಉಲ್ಟಾ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕೆಲವರು ರಿಸರ್ಚರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಾರಿನ್ ರಿಸರ್ಚರ್ಸು ಉಲ್ಟಾ ಕೇಳಿ ಅದನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಎಲ್ಲ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ನಾನು ಸತ್ಯನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಸತ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೂ ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದು ಅಲ್ವಾ. ನಾನು ನಿಜ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅವರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದು. ನೀವು ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ನೋಡಿ, ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ನೀವು ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ದೀವಿ, ನಾನು ನಿಜ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದರೆ ಅವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಮಾತ್ರ ಆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ನಿಜ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೈಕೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಉಲ್ಟಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ 1000 ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ಸು. ಅದೇನಾದರೂ ಕ್ಲಿಕ್ ಆದರೆ ಮೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನೋ, ನಾನು ಇವಾಗ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೇ ಸರ್ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮೋದ್ ಸರ್ ಹತ್ರ ಜೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ ಮಿಲೇನಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಮಗೆಲ್ಲ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರು ಗೈಡ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಪರಾಗಿ 7th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ, 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡು, 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಗೈಡ್ ಮಾಡೋರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗಿರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅವರು ಗೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಮೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಕೆಲವು ನೋಡಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾಗ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂತಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತಾರೆ. ನೀವು ಅಂದಿರ್ತೀರ, ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಅಂದಿರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಕಾಮರ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಆಗೋದು. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರು IAS ಅಂತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನಿದೆ, ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಡೈವರ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ನಾಟ್ ಇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂದರೆ ನಾನು IAS ಆಗಬೇಕು, ನಂದಿನಿ KR ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂತಲ್ಲ IPS, ಅದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ IAS ಆಫೀಸರ್ ಆಗಬೇಕು, ಪೊಲೀಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು, ಲಾಯರ್ ಆಗಬೇಕು. SLCಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕಷ್ಟ, ಹಂಗೆ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸೇರಿದಾಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ CA ಆಗಬೇಕು ಅಂತ, CA ಪಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮು, ಹಂಗಾಗಿ ಟೀಚರ್ ಆಗೋಣ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ರಿಯಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಲ್ಲ.
Right? ಹಂಗಾಗಿ while preparing the question we should understand, do you agree this statement listed below ಅಂತ ಕೇಳಿ strongly agree ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕೇಲ್ಗಳು ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ಸ್ಕೇಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಳಿ? ನೋಡಿ ಆಟೋ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಗೆ ಸೇಮ್ ಅವರು ಅದೇ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾರ. ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನನಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ನಾನು ತಗೋಬೇಕು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಅವರಿಂದ ತಗೋತೀನಿ. ಐ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಅವರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಯಾರೋ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸಿಂದ ತಗೋತೀನಿ. ನಾನು ಹೇಳೋವಾಗ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ. ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟಿಂದ ತಗೊಂಡಾಗ ಈ ಆರ್ ಶಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ವರ್ಡ್, ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, act as a leader in discussions. He has no strong relation with his subordinates. ನೋಡಿ ರಿಲೇಷನ್ ಮೇಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಾವು ಬರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆಟೋ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಗುಡ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅಂತಾನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ರಿಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಅ ವೇರಿಯಬಲ್. ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಫ್ರೇಮ್ ಎ ಕ್ವಶನ್, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಈಸ್ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಲೈಕ್ he is giving order. ಅಲ್ಲ, ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡೋ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಾರೆ, ಅದನ್ನೇ ಬೇರೆ ಥರನೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡಿ, ಬೇಗ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಆಟೋ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲೀಡರ್ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಬರಲ್ಲ ಮಾತು. ಇದು ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ನೀವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ನ್ಯಾಕ್ದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಈಗ 6 ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆಟೋ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಅಮರ್ ಸರ್, ಇನ್ನೇನು ನ್ಯಾಕ್ದು LIC ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡಿ, ನಾಳೆ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟಾರೋ 6ನೇ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಯಾಕಪ್ಪ ಬೇಕು ನನಗೆ ಅಂತ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಸ್ಟೈಲ್. ನೀವು ಆ ಥರ ಹೇಳೋದಿಂಗಿದೆ, ಈ ಥರ ಹೇಳೋದಿಂಗಿದೆ, ಆ ಥರ ಹೇಳೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಆರ್ಡರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತೌಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಎನಿ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? So we are validating these questions on the basis of review of literature. Review of literature. That's why the review of literature, ಅದನ್ನೇ ಫಸ್ಟಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. In review of literature, while reading the reviews, while reviewing the literatures, we can easily identify the variable. By identifying variables, we are constructing this kind of questions. ಯಾವುದಾದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಳಬೇಕು ನಾನು? ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಾ, ಇಷ್ಟು 5 ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ, ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆಯಾ, ಅವನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಕೀ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೆದರ್ ದ ಪರ್ಸನ್, ದ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಆಟೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಆರ್ ನಾಟ್. So when I am, for example, he has no strong relation with his subordinates. Hmm. I am taking from review of literature. Review of validity. If ask me a question, how do you validate your question? See, this is not validity. Validity in the sense all these 6 variables. But for that we use this statistical tool like factor analysis. Out of 800, all 800 respondents have given the response for this variable, the same variable. Then we can easily verify that the factor is good. It will give the result for the autocrat. No, validity. Andre, see here the reliability and whatever the questions we ask regarding the question in the autocratic, we will get the same response from all the employees. That is what the reliability. Validity and whether all these 5 constructs anta isla, constructs will define the variable. Construct R ಇದೆಯಲ್ಲ 5, ಈ 5 ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡುತ್ತಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, I feel happy when I am the leader of the team ಅಂತ. ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಯಾರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಟು ಡಿಫೈನ್ ದಿ ಆಟೋಕ್ರೆಟಿಕ್. ಅವ್ರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ವೇರಿ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಅಗ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅಗ್ರಿ, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್, ಡಿಸ್ಅಗ್ರಿ. ಆ ವೇರಿ ಆಗಿದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ದಿ ವೇರಿಯಬಲ್. ಹಂಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ತೆಗ್ದಾಕಿ ಅಂತ ನಾವು ಪೈಲಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಅದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದಟ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನಿಮಗೆ ಸೇಮ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡೇಟ್. ನಿಮಗೆ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ 3 100 ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ 100ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ, 20 20 20. ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ತಾನೆ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿ ಸೇಮ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ಸ್. ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಅದು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ the variable. That's why we should not take this question to the response. ಅದನ್ನು ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ.
ನೋಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ ಲೀಡರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ 1 2 3 4 5 6 7 ಇವಾಗ ಈ 6ನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರಾಂಬೆಟ್ ಆಲ್ಫಾ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಅದು 0.7 ಬರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನಲ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಸೇಮ್ ಇದೆಯಾ ಆರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ಲೈಸಸ್ಫೇರ್ ನೋಡಿ ಲೈಸಸ್ಫೇರ್ಗೆ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಲೈಸಸ್ಫೇರ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ will not involve in the decision making process, we let the subordinates to take the decision for the organization, only put the signature like governor ಏನಿರಲ್ಲ ಪವರ್ ಗವರ್ನರ್ ಇಸ್ ಲೈಸಸ್ಫೇರ್ ಫ್ರೀ ರೈಟ್ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಲಿ ಏನು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಬರೀ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು affect is avoiding work responsibility, avoiding upsetting subordinates even on the account of work. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ ರಿವ್ಯೂ ಆಫ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿ ಕೀ ವೇರಿಯಬಲ್ and then we have to construct to define the variables. ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನೇರ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಕೇಲ್ಗಳು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ಸ್ಕೇಲ್ಗಳಿದೆ. ಈ ಸ್ಕೇಲ್ಗಳು ಬೇರೆ ಫೈಲ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು, ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ. ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಿಲಿಟಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ 7 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ಡು ಯು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಿ ಪಾಲಿಸಿ? ಇವಾಗ ನಿನ್ನೆ ಬಂತಲ್ವಾ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್, ಸೈನ್ ಹಾಕಿದ್ರ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ SCD ಇಂದ. ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಆಫ್ ದಿ SCD ಅಂತ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಫೀಸಿಂದ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಹಾಕಿರ್ತೀರ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಬಂತು ನಿನ್ನೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಆ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೂ ವಿ ಶುಡ್ ಫಾಲೋ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ನೀವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟಲ್ಲಿ. ವಿ ಡನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್, ಡು ಯು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಿ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಹೆಂಗೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಐ ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಏನಿದೆ? ಟೋಟಲಿ ಅನ್ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್, ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಅನ್ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್, ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್. ಆ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದೆಲ್ಲ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದೆಲ್ಲ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಸ್ಕೇಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ಡು ಯು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಿ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಈ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ಕೇಲನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಇದ್ವಿ, ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಇದ್ವಿ, ಅಗ್ರಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ವರ್ಡೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ದಿ ಕ್ವಶನರ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದಿ ಕ್ವಶನರ್, ಯು ಶುಡ್ ನೋ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಸ್ಕೇಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ನೆವರ್ ಟ್ರೂ, ರೆಡ್ಲಿ ಟ್ರೂ. ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಇವಾಗ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಹೇಳಿ? ಟ್ರೂ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೆಷನ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್. ಇಸ್ ದ ಸೆಷನ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ದ ಸೆಷನ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಮಚ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್, ಇಸ್ ಇಟ್ ಟ್ರೂ ಅಂತ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಅವಾಗ ನೀವು ಈ ಸ್ಕೇಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? somewhat true, somewhat false, ಆ ಥರ ಸ್ಕೇಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ನೆಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಇನ್ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್. The digital learning is very much do you think that the digital learning is very much appropriate to the millennials in the current scenario? Millennials ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಫಾರ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಸಿನಾರಿಯೋ. ಅವಾಗ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು? ಈ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದಾ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ? ಅಂದರೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಸ್ಕೇಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ಗೆ. ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸ್ಕೇಲ್ ಹಾಕಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಅಗ್ರಿ ಈ ಥರ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಹಾಕೊಂಡೇ ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಬರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟಿಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ 7 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಕೇಲ್, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಕೇಲ್. So one question, can I ask different types? Yeah, you should use. So what is analyzing the connectivity and See, if you use any scale, while converting the qualitative data into quantitative data, will give 1, 2, 3, 4, 5 only. some has 7, some has 7 point scale. If you use for the entire thing, if you use 7 point scale, you should use 7 point scale. You can use any scale, but 7 point scale in the sense you should use only 7 point scale in the entire question.
5 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ 7, 5 ಅಂದಾಗ ಕಾರ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಫ್ ಯು ಯೂಸ್ ಸಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೆವರ್ಲಿ, ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ನ್, ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ, ನಾಟ್ ಎ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ, ಲೋ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ, ಮೀಡಿಯಂ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ, ಹೈ, ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್. ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಓದೋಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಡಿಸೈರಬಿಲಿಟಿ, ವೆರಿ ಅನ್ಡಿಸೈರಬಲ್, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್, ಡಿಸೈರಬಲ್. ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಯು ಶುಡ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಬಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಒಂದೇ ಥರ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಅಗ್ರಿ, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಗುಡ್, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಗುಡ್, ಅವರೇಜ್, ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಬರೆಯಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅದೇ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂದರೆ ವಿ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಡಿಂಗ್ಸ್. ಇದು ಕಾಮನ್ ಅಲ್ವಾ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಫಾರ್ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಾಮನ್, ನೆವರ್, ರೇರ್ಲಿ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್, ಆಫನ್, ಆಲ್ವೇಸ್. ಡು ಯು ಡ್ರಿಂಕ್ ಬೀವರೇಜಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಅವಾಗ ನೀವು ಈ ಆಪ್ಷನ್ ತಾನೇ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ವೆರಿ ಅನ್ಡಿಸೈರಬಲ್, ಡಿಸೈರಬಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಯು ಶುಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ opposition here, amount of use, familiarity, probability, level of agreement, level of difficulty. Difficult ಅಂತ do you think that the NAC process is very much difficult ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸರ್? ವೆರಿ ಈಸಿ, ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವ ಈ ಸ್ಕೇಲು. ಅಮರ್ ಸರ್ ಇವಾಗ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್. Do you think that NAC process is very easy? Process is easy. Preparation is tough. Hello, process is easy, but preparation is very difficult. Process and ಅಲ್ಲ process and ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್. ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಒಂದೇ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಾರ್ದು, ಅವಾಗ ಆನ್ಸರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಗೆ ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಬಲ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್. ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್. ನೋಡಿ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಸ್ಕೇಲ್ 7 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ 5 ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ನೀವು. ಲಾಸ್ಟ್ 2 ತೆಗೆದ್ರೆ 5 ಆಗುತ್ತೆ. ಪೂರ್, ಫೇರ್, ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ನೋಡಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿ ಗಿವ್ 5 ಟು ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ಗೆ ಕೊಡೋದು 5. ಯಾಕೆ ಈ 5 ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಓದ್ತಿರಲ್ಲ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್, ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಲೈಕ್ಲಿಹುಡ್. So the question that we are giving, is it necessary to give 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1 also is okay? No. See, the problem is, I'll tell you the problem. If you give reverse order, first strongly agree instead of giving 5, if you have given 1. No, sir. Excellent, very Oh. good only. But can I start from excellent and give Yeah. Normally we used to give from excellent, good, excellent, very good, good. So that Always. doesn't matter. If you are a pessimistic, from reverse order you can give. Pessimistic ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, Yes, sir. ಅವರವಾಗ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅಲೈನ್ ಮಾಡೋದು ನಾವೇ ತಾನೆ. ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್, ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಅದಾಗ್ತದೆ ಪೆಸಿಮಿಸ್ಟಿಕ್. ಆಪ್ಟಿಮಿಸ್ಟಿಕ್ ವೇಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್. ಇವಾಗ ನೀವು ಕಾಲೇಜ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ತಗೋತೀರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮದೇ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ತಗೋತೀರ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ ನೀವು ಅಲ್ಲಲ್ಲ ನೀವೇ 5 ಕೊಡ್ತೀರಾ ಗೊತ್ತಾ? ಅಲ್ಲಲ್ಲ ನೀವೇ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಬರೀತೀರಾ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ. ನಿಮ್ಮದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗದಿದ್ದವ್ರು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರೀಯೋದೇ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಕೊಡಿದ್ರೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಎಲ್ಲ ನಾವೇ ತಗೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ. ನಾವು ಬರೆಯುವಾಗ ಒಂದೇ ಸ್ಕೇಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಥರ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್, ನಾಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಕೇಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾರ್ಮಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಅಗ್ರಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲೇ ಹಾಕಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ಟೀಚಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಬರಲ್ಲ ಯೂಸ್. ವೆರಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್, ನಾಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್, ಆ ಥರ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಬೇರೆ ಸ್ಕೀಮ್. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇವಾಗ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ಕ್ವಶನ್, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ 2.3 ಅಂತ ಬಂದಿದೆ, 3.3. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ 4.3 ಅಂತ ಮೀನ್ ಸ್ಕೋರ್ ಬಂದಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮೀನ್ ಸ್ಕೋರ್. 2.33, ಇದು 4.34. 2.33, 4.25. What is the meaning of this mean score?
For this statement, always impose my will. I take decision unanimously. Out of 40 responded. 4.25. ಇದಕ್ಕೆ 2.33 ಬಂತು. ಹಿಂಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ 2. ಮೀನ್ ಸ್ಕೋರ್ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿದೆ ಮೀನ್ ಸ್ಕೋರ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Total divided by out of 40 responded is the Weighted average method. Weighted average ಅಂದ್ರೆ out of 100 respondent, how many of them said strongly agree? 10 members. 10 into 5 plus. ಇದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಟೀಚರು ಇವ್ರು ಗೊತ್ತು, ಹೆಸರು ಬೇಡ, ಅವರು ಶಿ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ 21 years ಇನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್. ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಸರ್ ಹತ್ರ ನಾವೆಲ್ಲ ಸರ್ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಫ್ರಮ್ 21 years ಶಿ ವಾಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಫಾರ್ QABD, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ QABDಗೆ. ಸಡನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ರು 4.23 ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಅಂತ. ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನೀವು ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸೇ ಬೇರೆ, ನಾವು ಮಾಡೋ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸೇ ಬೇರೆ. ಇವಾಗ ಅಂಜನಪ್ಪ ಸರ್ ಇದ್ರಲ್ಲ ಇದೆ, ಅವರು 33 years ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ರು. 36 years ಟ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು 1000 ಜನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಪ ಇಲ್ಲ ಅವರು. ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನೇ ಬಂದು ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸರ್ ಬನ್ನಿ ABD ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಪ್ಪ ನನಗೆ ಇಂಟ್ರಾಪೊಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಪೊಲೇಷನ್ ನೋಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ, ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಅಂದರೆ 36 ವರ್ಷ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು. ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗು ಲಾಸ್ಟ್ ಅದು ತುಳ್ದು ನಾವು ಮಾಡೋದು. ನಾವು ಏನು BCom ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಅದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ, ಹಂಗಾಗಿ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ 4.23 ಯಾಕೆ ಸ್ಕೇಲ್ 5 ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ 4.23 ಫಾರ್ ಅಗ್ರಿ ಅಲ್ವಾ. ಸ್ಕೇಲ್ ಏನಿದೆ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಅಗ್ರಿ ಇಸ್ 5, ಅಗ್ರಿ ಇಸ್ 4, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಇಸ್ 3, ಡಿಸ್ಅಗ್ರಿ ಇಸ್ 2, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಡಿಸ್ಅಗ್ರಿ ಇಸ್ 1. ನೀವು ಈ ಥರ 1 ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ, 4.23 ಇಂದ ಇದನ್ನ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಾನೇ ಅರ್ಥ. ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ದೇ ಅಗ್ರೀಡ್ ದಟ್. ಯುನಾನಿಮಸ್ಲಿ ದೇ ಟೇಕ್ ಆಟೋಕ್ರೆಟಿಕ್, ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರೇ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಅವ್ರು ಬಿಡಲ್ಲ ಬೇರೆಯವ್ರು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಡಿಸಿಷನ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರೇ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ 4.23. ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಂಪೋಸ್ ಮೈ ವಿಲ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಪೋಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಸ್ಕೋರ್ ಏನು ಬಂದಿದೆ 2.33 ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್? ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನಿದೆ? ಔಟ್ ಆಫ್ 100 ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್, all autocratic leaders will not impose their will. All. ಅಲ್ವಾ? 4.25 ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇನು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಬೈ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಸ್ಕೋರ್? ಆಲ್ autocratic, ನೋಡಿ ನಾವು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಇವಾಗ. ಆಲ್ autocratic leaders unanimously they take their own decision. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ಜನರಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಅದೇ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ನ ಜನರಲ್, ಬಿಕಾಸ್ 2.23 ಬಂದಿದೆ. ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಅಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ ಟು 1 lakh ಲೀಡರ್ಸ್, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದಿ ಸೇಮ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಏನು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ? 2.33 ಇರೋದು ಎಷ್ಟಾಗ್ಬೋದು? 5%. ಎಷ್ಟಾಗ್ಬೋದು? ಎಷ್ಟಾಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅದೆಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 0.356 ಅಂತ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ವಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ 0.36 ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್, ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. When we connect to the entire population also, we may get the mean score in between that lower limit and lower limit ಮತ್ತು upper limit ಅಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾನು 100 ಜನ ಅವರೇಜ್ height of 10 faculties, 100 faculty ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವರೇಜ್ height of 100 faculties 5.3. ಇನ್ನೂ ಒಂದು 20 ಜನ ಬಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಐದರ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕೆ ಏನಂತೀವಿ? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮೀನ್. ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮೀನ್ ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ಬೋದು? ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಇದೆಲ್ಲ ರಿಸರ್ಚ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ. ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್, ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ರಿಸರ್ಚಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಸ್ಯಾಂಪಲ್ 100 ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಸ್. ಆ ವೇರಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಇದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ವಶನೇರಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇಲ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಸ್ಕೇಲ್ ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ? 2.33. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಇದನ್ನ ಉಲ್ಟಾ ತಗೊಂಡ್ರ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, 1 2 3 4 5 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟೇ ಮೀನಿಂಗ್ಗೆ ಉಲ್ಟಾ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದಾನೆ. 2.33 ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅಗ್ರಿ. 2.33 ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಅಗ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಅಗ್ರಿ. ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಇದಲ್ಲ? ಸ್ಕೇಲೇ ಉಲ್ಟಾ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಆಗಲೇ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್, ಇವಾಗ ಬೇರೆ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್. ಆಟೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಲೀಡರ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಇಂಪೋಸ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಅಂತ, ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಯುನಾನಿಮಸ್ಲಿ ಅಂತ. ರೈಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್.
ನೋಡಿ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾರಾದರೂ ಇದೇ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಂಗಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಫರ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮೇಲೆ. ನೋಡಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಥೀಸಿಸಲ್ಲಿ 2 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಆರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ 6 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು? ಥೀಸಿಸಲ್ಲಿ 6 ತೊಗೋಬೇಕು, ಆರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ 2 ತೊಗೋಬೇಕು. ಆ ಥರ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಅಪ್ರೋವಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನಾರ್ಮಲಿ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಓನ್ಲಿ 2 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್, ಯು ಶುಡ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ 2 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ ದ ರಿಸರ್ಚ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್. ಆಸ್ ಮಚ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ದಿ ಎಂಪಿರಿಕಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್, ನಾಟ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ಯಾಕೆ ನೀವು ಎಂಪಿರಿಕಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಸಮ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಎಸ್ಪೇಸಸ್ ಕಲಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಲಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಎಕ್ಸೆಲಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸು ಇದೆ ಎಕ್ಸೆಲಲ್ಲಿ. ಎಕ್ಸೆಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಇದೆ ತಾನೇ? ನೀವು ಅದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಆಸ್ ಎ ಸಿಟಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಟ್ ಅದು ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಮರ್ ಸರ್ ಏನೋ ಒಂದು FDP ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಯಾರು ಹೋಗಿರಲ್ಲ, ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ ಅನ್ಕೊಂಡು. ಅವ್ರು FDP ಹೋದ್ಮೇಲೆ 1 ಅವರ್ ಫ್ರೀ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದಾಗ, ಅವ್ರು ಇದೇ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಸರ್ FDP ಅಮರ್ ಸರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ FDPಲಿ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಕಲ್ತ್ಕೊಬಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ನೀವು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ದಿವಸ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಬರಬೇಕು ನೋಡಿ ನಾನು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡೆ ಇವತ್ತು, JMP ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, SPSS, ಬನ್ನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಹೋಗೋಣ, 1 ಅವರ್ ಫ್ರೀ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಲಿಬೇಕು. ಅವಾಗ ಅದು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಬಟ್ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗೋ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಸ್ ಅ ನೈಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಇಫ್ ಯು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾಲೆಜ್, ನಾವು ದುಡ್ಡು ಎಷ್ಟೇ ದುಡಿದ್ರೂ ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ತೊಗೋತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ವೈಫ್ ತೊಗೋತಾರೆ, ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ತೊಗೋತಾರೆ, ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ಮ ನಾಲೆಜ್ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆನೇ ಬರುತ್ತೆ. ನಾಲೆಜ್ ಇದ್ದಾಗ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು. ನಾಲೆಜ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆನೇ ಬರುತ್ತೆ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಯು ಶುಡ್ ಲೀವ್ ಯುವರ್ ಫುಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸರ್ ಅದನ್ನೇ ತಾನೇ ಹೇಳೋದು ನಿಮಗೆ. ಈ ಬಿಕಮ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಅದನ್ನ ಒಂದ್ಸರಿ ನಾವು ಹೋಗಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ಬಿಕಮ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ, ಲೈಕ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ಕಲ್ತಿರೋದು. ನೋಡಿ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್, ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಆರ್ SPSS. ನೀವು SPSS ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಆದಾಗೆ ಕಲಿಯೋದು. ರಿಸರ್ಚ್ ಮುಗಿದು ಥೀಸಿಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ದೇವರಣೆ ಯಾರು ಕಲಿಯೋದು. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ನನಗೆ PhD ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಸ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತ. PhD ಆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದುವರೆಗೂ ಒಂದು ಫೋನ್ ಕಾಲೂ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸರ್ರು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ಗೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. PhD ಆಗೋವರೆಗೂ ಒಂಥರ ಇರ್ತಾರೆ, PhD ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂಥರ ಆಗ್ತಾರೆ. ನಾವು ಸರ್ ಜೊತೆ ಇದು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇವಾಗ ರಿಸರ್ಚರ್ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಏನೇ ಮಾಡೋ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಇಂಟು ದಿ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್, ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್. ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೋರ್ ಆನ್. ಅವಾಗ ನಾವೇನು ಮತ್ತೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡೇ ಜಾಸ್ತಿ ರೇಟ್ ಆಗ ನೋಡೋದು, ನಾವೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು, ನಮಗೇನೋ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ರಿವರ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಯು ಹೆಲ್ಪ್ ಅದರ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ರೀಕಾಲ್ ದಿ, ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಸಾಕಲ್ಲ. 2 o'clock ಆಗೋದು ನೋಡಿ. ಮಾಡೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿದೆ. ನೀವು ಇವಾಗ ಈ ಥರ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿ IV. ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ IV ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಾರ್ ದಿ DV, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಹೌ ಡು ಯು ಮೆಜರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್? ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ವೆಲ್ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್, based on the satisfaction level of the employee, satisfaction level of the customer, market value, market capitalization. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಇನ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಅಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶೇರ್, ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ DV ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್, ಗ್ರೂಪ್ ಕೊಯ್ಸಿವ್ನೆಸ್ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಇರೋದು. ಒಬ್ಬ ಲೀಡರ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದ್ದರೆ ಕೊಯ್ಸಿವ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಇಂಟರ್ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಗ್ರೂಪ್ ಕೊಯ್ಸಿವ್ನೆಸ್. ಯಾರು ಜಗಳ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಯಾರು ಜಗಳ ಆಡೋದಾ, ಇದು ಏನು ಜಗಳ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈಗ ಕೆಲವು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಇಬ್ಬರು ಜಗಳ ಮಾಡಿದಾರ, ಇವ್ರನ್ನ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕರೀತಾರೆ. ನೋಡು ನೆನೆ ಹಿಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಕರೀತಾರೆ, ನಿನ್ನ ಅವ್ನು ನಿನ್ನ ಬೈಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ಇಬ್ಬರು ಇನ್ನೂ ದೂರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಮಾಡೋದು ದೂರ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಮಾಡೋರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬೈತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಕಿತ್ತಾಡ್ತಾರ ಇಬ್ಬರು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸು
ಅದರ ಕಿತ್ತಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಹಾಂ, ಡಿ ವಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲಿಂಕ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ, ಐ ವಿ ಮತ್ತು ಡಿ ವಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್, ಅಲ್ಲೂ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಇದೆ. ಕಾರ್ಲೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದೇ ಬರೋದು. ನಾರ್ಮಲಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಾರ್ಲೇಷನ್. ಐ ವಿ ಈಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್. ಡಿ ವಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡಿ ವಿ? ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ರಿಲೇಷನ್? 0.536. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡೋರು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಮಾಡರೇಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್, ಮಾಡರೇಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಾರ್ಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್. ಸ್ಟಾರ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ಕೇಳಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಏನು? ನೀವು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸುರೇಶ್ ಕೇಳೋಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ ಇದು ಅಂತ. 2 ಸ್ಟಾರ್ ಇದ್ರೆ 1% ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಅಂತ, 1 ಸ್ಟಾರ್ ಇದ್ರೆ 5% ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್. ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಏನು ಸರ್ ಅದು 1%, 5%? ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ನೀವು ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ನೀವೇ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಆಸ್ ಎ ರಿಸರ್ಚರ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಿ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್. ಆ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 95%. ರಿಮೈನಿಂಗ್ 5% ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಡೌಟ್, ಐ ಮೇ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್. ನನ್ನ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಟ್ 5% ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್, ಆಲ್ಫಾ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್? ಕಾರ್ಲೇಷನ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಅಂತ. ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 0.01 ಅಂದರೆ 1%. ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ? 99% there is a relationship between effective leadership and level of performance. In 1% ನಾನು ಇಲ್ಲ ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು 100%? ಯಾವುದು 100%? ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು 100% ಇಲ್ಲ. ನಾನು 50 ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು 100% ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ನೀವೇನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ 99%. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. 1 ರ್ಯಾಂಕ್ ಆದರೂ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾರೋ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ 99% ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಬಟ್ 1% ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ 1% ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್. ದಟ್ 99% ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ. ಇದನ್ನ ಯಾವ್ದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ನಾವು? 1% ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. 99% ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಸ್ಟೈಲ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. 2 ಸ್ಟಾರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು 1% ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ, 1 ಸ್ಟಾರ್ ಇದ್ರೆ 5% ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದು. 1 ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿದ್ರೆ 5%, 2 ಸ್ಟಾರ್ ಇದ್ರೆ 1% ಅಂತ. ನೀವು ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ 5% ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಇದೆಲ್ಲ ಯೂನಿಟಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. That 5% alpha is the probability of rejecting the null hypothesis. Probability of rejecting the null hypothesis is called as level of significance. ನಾನು 5% ನಾನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ 95% ನಾನೇ ಮಾಡಿರೋದಲ್ವ, ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇವಾಗ? 0.000. ಇವಾಗ ನೀವು ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ, ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್? ನಲ್ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್. ಇದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ನಲ್ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್? ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. Level of performance. This is what null hypothesis. My null hypothesis. H0. H1 is what is alternative hypothesis? There is a relationship between effective leadership and level of performance in the organization. This is what alternative. Even an hypothesis, so accept either reject. By looking at this value, significant, this is what the important value. By the help of the significant value, we can take the decision whether it has been accepted or rejected. Accept or reject? ಇದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. 0.0 ಇದೆಯಲ್ಲ, 0.05 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0.05 ಇದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಜೆಕ್ಟ್. ರಿಜೆಕ್ಟ್. If it is more than 0.05, we should accept the null hypothesis. Accept the null hypothesis. ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಾದ್ರು ನೀವು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Less than 0.05, reject. More than 0.05, accept. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡೇಟ್ ಫುಲ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.
ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಎಬಿಲಿಟಿ ಬಂತಲ್ಲ, ಇದು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಾ ರಿಜೆಕ್ಟಾ? ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಾ ರಿಜೆಕ್ಟಾ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರಿ. ರಿಜೆಕ್ಟಾ ಕನ್ಫರ್ಮ್? ರಿಜೆಕ್ಟಾ? ಯಾಕೆ ರಿಜೆಕ್ಟಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ 0.05. ಹಂಗಾಗಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್. ವಾಟ್ ವಿ ಹಾವ್ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್? ಏನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್? ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ null hypothesis you have point, you have rejected that null hypothesis. What was the null hypothesis? There is no relationship. ಅದನ್ನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? There is a relationship ಅಲ್ವಾ? ಅದನ್ನ ನಲ್ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನೋ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ನಲ್. ಅದನ್ನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಕೆ ತಾನೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು there is a relation. ಎಷ್ಟಿದೆ ರಿಲೇಷನ್? 0.536 is the relation between the effective leadership and level of performance. ನೀವು ಅದನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? there is no relationship in that organization, sample organization, there is no relationship between effective leadership and level of performance ಅಂತಾನೂ ಬರೀಬೇಕು. ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಲೀಡರೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಸ್ಟೈಲ್ಗೂ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆ ಲೀಡರ್, ಅವನೇ ಸೈನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ. ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಹತ್ರ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಬಂದು ನಾರ್ತೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ಸೈನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ತಿಂಗಳು ಒಂದು ದಿವಸ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಸೈನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ತಿರ್ಗಾ ಬಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಒಂದು ದಿವಸ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗ, ಸೈನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಮನೇಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಯಾವ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಸ್ಟೈಲ್ ತಗೋದಿಲ್ಲ? ಸೈನಿಂಗ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್. ಹಾಂ ಯಾವುದು? ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಲೀಡರ್ಸ್. ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಅಸೆಸ್ಸೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಲೀಡರ್ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ null hypothesis ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಇದೆ, ರೈಟ್? ಹಂಗಾಗಿ ನೀವು ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಇದು ಸಾರಿ ರಿಸಲ್ಟ್ನ ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಈ ಟೇಬಲ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೇಬಲ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಹೇಳೋ ಎಬಿಲಿಟಿ ಬಂತ? ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0.05 ರಿಜೆಕ್ಟ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 0.05 ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ 0.05 ವರೆಗೂ ಇದೆ. 0.05 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾದರೂ 0.05 ಬಂದ್ರೆ ರಿಜೆಕ್ಷನ್. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್. ನಿಮ್ಗೆ 0.06 ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು? ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ? ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತಾ? ಬರುತ್ತೆ ತಾನೆ? ಅವಾಗ ನೀವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಕು. ಟೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಫಿಸಿಕಲಿ ಇಫ್ ಈ ಸಾಲ್ವ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಟೇಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡಬೇಕು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅನೋವಾ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವಾಗ ಉಲ್ಟಾ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಓವರಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಂ, ಇದು ನೋಡಿ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ನಾವು 6 ತಿಂಗಳು ತಗೋತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಕಾರ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಒಂದು ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ QAPD 1 ಓದ್ತೀವಲ್ಲ, 6 ತಿಂಗಳು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ರಿಸರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇದು? 965 ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಆರ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ಯುಲೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ದಿ ಕಾರ್ಯುಲೇಷನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ರಿಗ್ರೆಷನ್. ಎಷ್ಟಿದೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಟು ಡಿಫೈನ್ ದಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟಿದೆ? 71.6% ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ? ಸರಿ, ಯಾವುದರಿಂದ? ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಸ್ಟೈಲ್. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಉಳಿದಿರೋದು, ಅದು ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ 100% ಬರಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ವಿಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಸಮ್ thing to the level of performance. Other than leadership, there are so many variables. None ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. In my study, I am focusing only on the leadership style. What is the strength of independent variable to define the dependent variable? Strength ಎಷ್ಟಿದೆ? 71.6. ಅದನ್ನ 0.716 ನ 71.6% of strength is having by the independent variable, that is leadership style. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು 28.4 ಯಾವುದೋ ಅನ್ನೋನ್ ವೇರಿಯಬಲ್, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗೂ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು. ನಾನು ರಿವ್ಯೂ ಆಫ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕಲ್ಚರ್, ಅದೆಲ್ಲ ಬರ್ಬೋದು ವೇರಿಯಬಲ್ಸು. ಬಟ್ ನಾನು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ದ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಸ್ಟೈಲ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ 71.6% ಆನ್ ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಅದು ಇದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಆಲ್ಫಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಂಡೆ, ಬೀಟಾ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಮಾಡೆಲ್.
ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? x on y on x is equal to a plus by, y is equal to a plus bx, x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೊಂಡು y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು, y ಗೊತ್ತಾದರೆ x ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು, x on y ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನೀವು ಇದರಲ್ಲೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಲ್ಫಾ is equal to x ಅಂತ ಇದರಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಟಿ ಟೆಸ್ಟು. ಇವಾಗ ಹೇಳಿ, ಇದು ಕೇಳಿ ಟೇಬಲ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್? ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ದಿ ಕಂಪನಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್, ನಲ್ ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್? ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದಿ ನಲ್ ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್? ಈ ಟೇಬಲ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರಿ. Leadership will not influence improving company performance. There is no relationship between, ಇಲ್ಲೇ ಇದೆಯಲ್ಲ ಟೇಬಲ್, ಕಾರ್ಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ದಿ ಕಂಪನಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಅದು ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಟೈಟಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ವೇರಿಯಬಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರೋದು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ದಿ ಕಂಪನಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. There is no relationship between leadership and company performance. Result is 0.473. Null hypothesis ಏನಾಯಿತು? Accept or reject? Reject. Less than 5%. 5 ಪೈಸಾ ಒಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್, 5 ಪೈಸಾಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದರೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್. ಆ ಥರ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾಕಣ ಸರ್, ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದು ಹಾಂ, ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಏನು ಎಕ್ಸೆಲ್ ನಾವು ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡೇಟಾ ಹಳೆ ಕಾಲದ ಥರ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್. ಬಟ್ ಅದು ಯಾರು ಇವಾಗ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ನೀವು ಸ್ಕೂಪರ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಪೇಪರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವಾಗ ಕೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಕೆಲವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಸಮೇಷನ್ ಓಮನ್/ಸಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇ ಹಾಕಿ ಕಂಡಿಡ್ದು ಮಾಡೋರು ಇದೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್, ಎರರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ. ಎಕ್ಸೆಲಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸೆಲಲ್ಲೂ. Good afternoon, everyone. First, I would like to thank today's resource person, Dr. Lakshmi Narayan, for educating us on the topic of roadmap of questionnaire. Thank you, sir. Secondly, I would like to thank our principal, Professor Vidya Shivamanava, in her absence, for initiating this 3-day faculty program. Thank you, ma'am. Thank all the participants for your active participation. Feedback link for today's session will be shared. Please do fill it up. Participants, kindly note that tomorrow's session is on fundamental research. We'll start at the same time and venue. Thank you once again. Have a great day.